प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय कपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः गोप्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रामवती कृपेण वाणी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी उत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यमचस्तरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेकीयमानम् मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् परिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नारायणः परो व्यक्तः अण्डमव्यक्तसम्भवम्
मे लोकाः खण्डस्यान्तस्थिमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी सप्तद्वीपा च मेदिनी बीजा अध्याय 55 श्लोक दूसरा 61 श्लोक है हमारे 59 हाँ अच्छा सही बात सही है श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् पूर्वाङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रतोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते भगवान स्थितप्रज्ञનું વર્ણન કરે છે यदा संहरते चायम कूर्मः अंगानीव सर्वशः એક કાચબો પોતાના બધા અંગને સ્વેચ્છાએ સંકેલી શકે છે તે જ રીતે ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયાર્થેભ્યઃ જ્યારે આ મનુષ્ય પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયાર્થેભ્યઃ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાંથી સ્વેચ્છાએ જ્યારે સંકેલી શકે તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા તો જ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિત થાય એટલે જ્ઞાન હોય છતાં પણ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા ન પ્રાપ્ત થાય જો આપણી ઇન્દ્રિયો પ્રતિષ્ઠિત ન હોય તો આપણું મન પણ પ્રતિષ્ઠિત હોવું જોઈએ અને ઇન્દ્રિયો પણ પ્રતિષ્ઠિત હોવી જોઈએ અને નહીતર જ્ઞાન હોય તો પણ વિક્ષેપને કારણે એ જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત ન થાય એટલે ભગવાન જ્ઞાન નિષ્ઠાની જયારે વાત કરે છે ત્યારે મનની નિષ્ઠાની વાત કરે છે અને ઇન્દ્રિયોની નિષ્ઠાની વાત કરે છે તો મન અને ઇન્દ્રિયોની નિષ્ઠા એટલે કે બંને પર પ્રભુત્વ કેવું પ્રભુત્વ કેવી રીતે કાચબાને પોતાના અંગ પર કેવું પ્રભુત્વ હોય એટલે ઇન્દ્રિયો પોતાના વશમાં હોય એનો અર્થ એ નહીં કે ઇન્દ્રિયોની કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી હોતી પરંતુ પોતાની સ્વેચ્છાએ એ પ્રવૃત્તિઓમાંથી ઇન્દ્રિયોને વાળી લેવાની સ્વતંત્રતા જયારે હોય ત્યારે સમજવું કે આપણે એના પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કર્યું તો જ્ઞાની પુરુષ એ છે બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્થિત પ્રજ્ઞ એ છે જેને પોતાની ઇન્દ્રિયો પર આ પ્રકારનું પ્રભુત્વ છે તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા પછી આગળ કોઈ એમ લાગે કદાચ જ્ઞાનનો વર્ણન સાંભળીને કોઈ એમ માને કે આપણે પણ જો ઇન્દ્રિયોને સંકેત લઈએ ઇન્દ્રિયોની કોઈ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જો ન હોય તો શું આપણે પણ જ્ઞાનનિષ્ઠ કહેવાય તો કે નહીં
ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ ન હોવી એ જ્ઞાન નિષ્ઠા માટેનું કારણ નથી. જેનામાં જ્ઞાન નિષ્ઠા છે એની ઇન્દ્રિયો પોતાના કાબુમાં હોય છે, પણ માત્ર ઇન્દ્રિયો કાબુમાં હોય માટે આપણે જ્ઞાન નિષ્ઠ બની ગયા એવું નથી. એટલે કોઈ સંન્યાસી હોય તો પછી ભગવાન જ્ઞાની હોવા જ જોઈએ, અથવા તો જ્ઞાની હોય તો સંન્યાસી હોવો જ જોઈએ, એવો કઈ નિયમ નથી હોતો. એટલે શક્ય છે કે જ્ઞાની હોય તો સંન્યાસી હોય, પણ સંન્યાસી હોય તો જ્ઞાની હોય એવો નિયમ નથી. એટલે એવી જ રીતે માત્ર જેની ઇન્દ્રિયો વશમાં છે એ સ્થિતપ્રજ્ઞ છે એવો નિયમ નથી, પરંતુ જે સ્થિતપ્રજ્ઞ છે એની ઇન્દ્રિયો જરૂર વશમાં હોવી જોઈએ. પણ કદાચ કોઈ એમ સમજે કે માત્ર ઇન્દ્રિયોની બધી પ્રવૃત્તિઓ બંધ કરીને બેસી જઈએ ધારો કે, તો સ્થિતપ્રજ્ઞ આપણે કહેવાય કે નહીં. એટલે 59મા શ્લોકમાં કહ્યું કે કદાચ કોઈક બહુ હઠાગ્રહી મનુષ્ય હોય, એવો હઠપૂર્વક એવો સંકલ્પ કરે કે બસ હવે હું કોઈ પ્રકારના ભોગ ભોગવવાનું નથી. વિષયાન અનાહરત આતુરસ્યાપી ઇન્દ્રિયાને નિવર્તન્તે. તો આપણી ઇન્દ્રિયોને વિષયમાં આપણે સંકેત લઈએ, કારણ કે એ પ્રકારની સ્વતંત્રતા આપણામાં છે. આપણે સંકલ્પપૂર્વક હઠપૂર્વક બસ હું નહીં ખાઉં, હું ત્યાં નહીં જવું, સિનેમા નહીં જોવું, વગેરે વગેરે. તો આ પ્રકારના આપણે સંકલ્પ કરી શકીએ અને આપણે ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી દૂર રાખી શકીએ, કે વિષયોને આપણાથી દૂર રાખી શકીએ, આવું આપણે કરી શકીએ. અર્થાત વિષયો અને ઇન્દ્રિયો વચ્ચેનું અંતર આપણે ઉત્પન્ન કરી શકીએ. ન તો તદ વિષયો રાગ હૈ, પરંતુ એ વિષયો પ્રત્યે જે રાગ છે, એમના પ્રત્યેનું જે આકર્ષણ છે, એમના પ્રત્યે જે આસક્તિ છે, એ આસક્તિને આપણે દૂર ન કરી શકીએ. તો કોઈ વિષય હોય એને દૂર કરવાની સ્વતંત્રતા મને છે, કે હું મારું મુખ ફેરવી લઉં તો આ વિષયથી હું પોતે વિમુખ બની જાઉં, એ સ્વતંત્રતા છે. પણ એ વિષય પ્રત્યેનું જે આકર્ષણ છે એના જે વિમુખ થવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં નથી. તો ખરેખર આપણે ઇન્દ્રિયો પર પ્રભુત્વ મેળવ્યું ક્યારે કહેવાય? જયારે વિષયોનું જે આકર્ષણ છે એ આકર્ષણમાંથી પણ આપણે મુક્ત થઈએ. એ ભગવાન અમે કહેવા માંગે છે કે વિષયા વિનિવર્તંત નિરાહારસ્ય દેહિન. દેહિન એટલે કે દેહમાં જ નિવાસ કરનાર જે જીવ છે તે નિરાહારસ્ય, એ બધો આહાર લેવાનું બંધ કરે. આહાર માત્ર આપણે મુખ્યથી લઈએ છીએ જ નહીં, પરંતુ બધી જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા આપણે આહાર લેતા હોઈએ છીએ. અને તેથી એવો નિયમ કરે કે બસ હવે હું ટીવી નહીં જોઉં, એટલે કે આંખોથી આહાર પ્રાપ્ત થાય એ બંધ કરી દેતા. કેરી નહીં ખાઓ, જીભથી આહાર જે પ્રાપ્ત થયો બંધ થઈ ગયો. પછી સ્ત્રીઓ નહીં સાંભળવું, કાનથી આહાર પ્રાપ્ત થતો બંધ થઈ ગયો. એટલે આ રીતે પોતાની જાતને એ કેવો છે, પોતાની ઇન્દ્રિયો જે છે એને એ વિષયોથી દૂર રાખી શકે, પરંતુ રસવર્જમ, પરંતુ પછી શું થાય અંદરથી એ વસ્તુનો એનું જે રસ આકર્ષણ છે એ દૂર નથી થતું. એટલે વિષયો પોતાનું આકર્ષણ તો મૂકીને જતા હોય છે. ભૌતિક રીતે વિષયો આપણે દૂર જાય તો પણ વિષયોમાં જે રસ છે, જે રાગ છે, આકર્ષણ છે એ પાછા અંદર મૂકીને જતા હોય છે. અને એ રીતે આપણે બંધાયેલા છે. રાગ શબ્દનો એક અર્થ થાય છે દોરડું. રાગો રૂપાશે ને સુદૂરતમે ને. જે મનુષ્ય હવે તે વિષયોનો ઉપભોગ કરતો હોય એ માણસ વિષયોથી બંધાયેલો છે. વિષયો કે આપણને દોરડાથી બાંધતા નથી, પણ એક અદૃશ્ય સૂક્ષ્મ દોરડું છે. કયું દોરડું છે? એના પ્રત્યેનો જે રાગ છે તે. અને માટે અગત્યની વસ્તુ એ છે કે રાગ જે છે, આકર્ષણ છે, એ એમના પ્રત્યેનું જે એના પ્રત્યેનું જે આકર્ષણ છે એમાંથી મન મુક્ત થવું જોઈએ, અને તો જ આપણે મન પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. રસોપ્યસ્ય પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. તો વિષયોમાં રસ છે એ ક્યારે દૂર થાય? પરમ દૃષ્ટવા નિવર્તતે. તો ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ જયારે આપણે જોઈએ તો હંમેશા નિયમ છે કે કોઈ ચઢિયાતી વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત થાય તો ઉતરતી વસ્તુનો મોહ આપોઆપ જતો રહે. એમને એમ તો મોહ ના જાય. આપણું મન એવું છે ને કોઈનો કોઈ પ્રકારનો રસ તો જોઈએ જ. રસ વગર તો મન રહી જ ના શકે. બીજો કઈ રસ ના મળતો હોય તો વિષયનો રસ પ્રાપ્ત કરવો ઈચ્છે, પણ વિષયોના રસ કરતા કોઈ ચઢિયાતો રસનો જો આસ્વાદ મળે મનને તો જ એ વિષયોના રસમાંથી મુક્ત થાય. અને કયો બીજો વિષય છે? તો કે આત્માનો. આત્માનો જે આસ્વાદ જો પ્રાપ્ત થાય તો જ વિષયોના પરમ દૃષ્ટવા, પરમ એટલે કે પરમાત્મા કે ઈશ્વર કે આત્મા, એ આત્માનો જયારે રસ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ પછી એ વિષયોના રસમાંથી મુક્ત થાય.
અને એટલા માટે ન અસ્તિ સમ્યક દર્શને રસસ્ય ઉચ્છેદ. જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન ન થાય, આત્મદર્શન ન થાય, ત્યાં સુધી ખરેખર એ રસોનો પૂરેપૂરો ઉચ્છેદ થાય જ નહીં. કંઈક તો રહી જ જાય. અને માત્ર વિષયો માટેનો રસ એટલે ઇન્દ્રિયના વિષયનો રસ જ નહીં, પરંતુ બુદ્ધિને પણ અમુક પ્રકારનો રસ હોય છે. બુદ્ધિને કોઈ અભિમાન હોય, અહંકાર હોય, માન વગેરે, અભિમાન એટલે માનિત્વમ, એને બીજા પછી માન પ્રાપ્ત કરવું હોય, યશ કીર્તિ, એ બધાનો જે રસ છે એ પણ રસ છે. ઘણા લોકો ઇન્દ્રિયના વિષયોના રસમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયા હોય તો પેલો તો વધારે સૂક્ષ્મ રસ છે. એટલે એમાંથી મુક્ત થવું તો એનાથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ રસની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. સર્વશ્રેષ્ઠ રસ છે આત્મરસ. એ પ્રાપ્ત થયો તો જ આ બધા રસમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. અને તેથી સમ્યક દર્શનાત્મિકાયા પ્રજ્ઞાયા સ્થૈર્યમ કર્તવ્યમ, અર્થાત જગતના વિષયોના રસમાંથી જે મુક્ત થવું હોય તો આપણા મનને સતત આત્મરસની સાથે એને સતત એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એટલે તો જ આપણી પ્રજ્ઞા સ્થિર થાય, તો જ આપણે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય. આટલા 59 શ્લોકો થઈ ગયા છે. હવે આગળ 60મા શ્લોકમાં બરાબર છે તો 67મું પાનું છે અને છેલ્લો પેરેગ્રાફ. તો હું ભાષ્ય વાંચું છું. સમ્યક દર્શન લક્ષણ પ્રજ્ઞા સ્થૈર્યમ ચિકીર્ષતા આદૌ ઇન્દ્રિયાણિ સ્વવશે સ્થાપયિતવ્યાની યસ્માत् તદ અનવસ્થાપને દોષમ આહ. સમ્યક દર્શન લક્ષણ પ્રજ્ઞા સ્થૈર્યમ ચિકીર્ષતા. જે લોકોને પ્રજ્ઞા સ્થૈર્ય પોતે જ્ઞાનમાં નિષ્ઠ થાય એ પ્રકારની ઈચ્છા જેનામાં હોય, આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જે ધરાવતા હોય તેમણે આદૌ ઇન્દ્રિયાણી સ્વવશે સ્થાપયિતવ્યાની. પ્રારંભ ક્યાંથી કરવો જોઈએ? ઇન્દ્રિયાણી સ્વવશે સ્થાપયિતવ્યાની. પ્રારંભમાં એમણે ઇન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જ્ઞાન નિષ્ઠા તો જયારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે થશે, પરંતુ જ્ઞાન નિષ્ઠા પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઇન્દ્રિયો ઉપર તો પ્રભુત્વ મેળવવું જ જોઈએ. શા માટે એવું છે? યસ્માદ તદ અનવસ્થાપને દોષમ આહ. એટલે ભગવાન હવે પછીના શ્લોકમાં કહે છે કે જો ઇન્દ્રિયો પર આપણે પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત ન કર્યું હોય તો કેવી આ ઇન્દ્રિયો આપણને જ્ઞાનમાંથી પણ વિક્ષિપ્ત કરી શકે? જ્ઞાન આપણામાં હોય, ડહાપણ હોય તો પણ જો ઇન્દ્રિયો આપણા વશમાં ન હોય તો કેવી રીતે આપણને વિક્ષિપ્ત કરી શકે? એ 60મા શ્લોકમાં અનવસ્થાપને દોષમાં. ઇન્દ્રિયો પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત ન કર્યું હોય તો શું દોષ છે, કેવી મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થાય છે, એ વસ્તુ ભગવાન 60મા શ્લોકમાં કહે છે. યતતો હ્યપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથીની હરન્તિ પ્રસભં મનઃ. યતતઃ અપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ. હે કૌન્તેય, વિપશ્ચિતઃ પુરુષસ્ય યતતઃ અપિ. આ પુરુષ એટલે સાધક કેવો છે? યતતઃ યત્ન કરનાર છે. વિપશ્ચિત અર્થાત વિવેકી છે, જેનામાં વિવેક છે, જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે એવું જે સાધક છે એને માટે પણ ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની. આ ઇન્દ્રિયો એટલી બધી આંખો બનાવી દેનારી હોય છે. પ્રસભમ મનઃ હરંતી.
જો ઇન્દ્રિયો એના કાબુમાં ન હોય તો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરનાર માણસની ઇન્દ્રિયો પણ એના મનને આકુળ વ્યાકુળ કરીને ક્યાંય વિષયોમાં એને લઈ જાય છે. અર્થાત ઇન્દ્રિયોમાં આટલી બધી પ્રબળતા છે. એવું હોવાને કારણે આ ઇન્દ્રિયો પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવું અત્યંત આવશ્યક છે. એ ભગવાનમાં કહેવા માંગે છે. તો શંકરાચાર્ય એમના ભાષ્યમાં સમજાવે છે, યતદઃ પ્રયત્નં કુર્વતોપી હિ યસ્માत् કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપસ્થિતઃ મેધાવિનઃ અપી ઇતિ વ્યવહિતેન સંબંધઃ યતતઃ એટલે કે પ્રયત્નમ કુર્વતઃ અપી, એટલે જે અત્યંત પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, એટલે એવું નથી માણસ કે જાણતો નથી, જાણે છે અને પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. કેવા પ્રકારનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે? ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી વાળવા માટેનો પ્રયત્ન એક છે કે વારંવાર વિષયોનું દોષ દર્શન કરવું, આ પ્રકારનો પ્રયત્ન. અર્થાત આપણું મન કોઈ પ્રકારની માંગણી જયારે રજૂ કરે ત્યારે એ વિષયના ઉપભોગમાં રહેલી જેનો જે દોષ છે, અર્થાત એના માટે જે કિંમત આપણે ચૂકવવી પડતી હોય છે, અર્થાત વિષયનો ઉપભોગ કર્યા પછી જે દુઃખ સહન કરવું પડતું હોય છે, એ વસ્તુથી સતત આપણે મનને પરિચિત કરીએ તો મન વિષયોમાંથી ધીમે ધીમે મુક્ત થાય. કોઈ પણ વસ્તુની માંગણી કરે એટલે આપણે મનને સમજાવવું છે કે એને મેળવવામાં કેટલી મુશ્કેલી છે. મારે સ્કૂટર જોઈએ છે કે મફત તો નથી મળતું, અને માટે સ્કૂટર મેળવવા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરવો પડે, કેટલા બધા પૈસા બચાવવા પડે, એના માટે કેટલો પરિશ્રમ કરવો પડે. આમ વસ્તુને મેળવવામાં રહેલું છે દુઃખ. સ્કૂટર આવ્યા પછી ઘરમાં એક વાર સ્કૂટર આવ્યો એટલે બાજુવાળો છોકરો રોજ માંગવા આવે પછી, કારણ કે અત્યારથી આપણે તો કશું આવ્યું એટલે બીજા લોકોને જોઈતું છે. એ આપણો ટીવી લઈ આવ્યો તો ખરા, પછી આખી પોળના બધા એ લોકો સાંજે ભેગા થાય ત્યાં આગળ. તો કોઈ પણ વસ્તુ મેળવી એટલે એની સાથે કઈ ને કઈ મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. અર્થાત વસ્તુને ભોગવવામાં પણ અનેક મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. અને પછી પેલા તો રિક્ષામાં બેસી જાય, રિક્ષા અથડાય તો પણ આપણે કઈ ચિંતા નહીં, તો સ્કૂટરને જરાક પણ કઈ નિચોડો પડે તો તરત આપણે બહુ દુઃખ થાય. એટલે વસ્તુને ભોગવતો પણ દુઃખ તો રહેલું છે. અને મોદી સ્કૂટર જતું રહ્યું કે એક્સિડન્ટ કંઈક થયું તો મહાન દુઃખ રહેલું છે. આમ કોઈ પણ વિષયના ઉપભોગની અંદર પ્રાપ્તિમાં પણ દુઃખ, એને ભોગવવામાં પણ દુઃખ, અને વિયોગમાં પણ દુઃખ. આવો ઘણા બધી ચર્ચાઓ છે. પણ કહેવાનો ભાવ રહે છે કે કોઈ પણ વસ્તુનો આપણે ઉપભોગ કરવો હોય તો એની કિંમત ચૂકવવી જ પડે. એ સિવાય કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય નહીં કે કોઈ વસ્તુનો આપણે આનંદ માણી શકીએ નહીં. અંતેથી મનને આ વિષયોના આનંદમાં રહેલો જે દોષ છે, એની અંદર જે મુશ્કેલીઓ રહેલી છે, એનું જેમ જેમ દર્શન કરાવીએ તેમ તેમ મન પેલા આકર્ષણમાંથી, વિષયોના આકર્ષણથી મુક્ત થાય, અને એ રીતે આપણે મનને ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી વાળી શકીએ. આવો વિચારો કરી રહ્યો છે યતતઃ, એટલે આવો પ્રયત્ન કરનાર માણસ યત્નશીલ છે. પુરુષસ્ય વિપસ્થિતઃ, વિપસ્થિતઃ એટલે કે મેધાવિનઃ, હવે પછી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય છે, એને આવું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ છે, આત્મા અનાત્મ વિવેક વગેરેનું પણ એને જ્ઞાન છે કે સંસાર મિથ્યા છે વગેરે વગેરે. એટલે આવું બધું જ્ઞાન પણ છે. એ જાણે છે કે આ વસ્તુ બરોબર નથી, વિષયોની અંદર મન ભ્રમણ કરે એ બરોબર નથી, આ બધું જ્ઞાન છે કે આત્મા આપણા જીવનનો ધ્યેય છે. આ બધી વસ્તુની સમજ છે. વિપસ્થિત મેધાવિનઃ અપી, એટલે આવો મેધાવી કે વિપસ્થિત કે બુદ્ધિમાન વિવેકી હોવા છતાં પણ આ એક સાધક છે જે વિવેકી છે અને સાથે સાથે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, આવો હોવા છતાં પણ અપી વ્યવહિતેન સંબંધ. આ યતતઃ અપી પહેલા લખ્યું છે, વિપસ્થિત અપી એટલે કે બુદ્ધિમાન હોવા છતાં પણ. આગળ કહે છે ભાષ્યમાં, ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથીની પ્રમથનશીલાની વિષયાભિમુખમ હિ પુરુષમ
વિક્ષોભયંતિ આકુલીકુર્વન્તિ આકુલીકૃત્ય ચ હરન્તિ પ્રસભમ પ્રસહ્ય પ્રકાશમેવ પશ્યતઃ વિવેક વિજ્ઞાનયુક્તમ મનઃ યતઃ તસ્માत् ઇન્દ્રિયાણી પ્રમાથિની. આ ઇન્દ્રિયો જે છે પર મથન કરવું, જેમ આપણે ભલાવતા હોય ને તેમ ઇન્દ્રિયોમાં કઈ છે પ્રમાથિની, આપણા મનને ભલોવી નાખે એવી હોય છે. એટલે વિશ્વામિત્ર જેવા પણ હોય, આટલા મહાન યોગી છે, અને છતાં પણ આ ઇન્દ્રિય વસ્તુ એનું આકર્ષણ એવું છે અને ઇન્દ્રિયો સ્વભાવ એવો છે કે મનુષ્યના મનને હલાવી નાખે, મંથન કરી નાખે. ઇન્દ્રિયાની પ્રમાથિની પ્રમથનશીલાની, અર્થાત મનને અત્યંત વ્યાકુળ કરી નાખવાની એમનામાં શક્તિ છે. ઇન્દ્રિયમાં કઈ શક્તિ નથી. વિષયની અંદર વિષયનું જે આપણું આકર્ષણ છે એ આકર્ષણ એટલું પ્રબળ હોય છે કે આપણા મનને આકુળ વ્યાકુળ બનાવી દે. વિષયાભિમુખમ પુરુષમ વિક્ષોભયંતિ આકુલીકુર્વન્તિ. અને આપણે ધ્યાન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આત્માનું કે ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, અને તો આ વિષયો, આ ઇન્દ્રિયો જે છે એ કોઈ ને કોઈ રીતે પેલા એવી જાતની વ્યાકુળતા મનમાં ઉત્પન્ન કરીને આપણા મનને વિષયો ભણી ખેંચી જાય છે. આકુલીકૃત્ય છે હરંતિ પ્રસભમ મનઃ. અને બળાત્કારે આપણા મનનું હરણ કરી જાય છે. અને આ મન પણ કેવું છે? પ્રકાશમેવ પશ્યતઃ વિવેક વિજ્ઞાન યુક્તમ મનઃ. આ મનમાં વિવેક છે, વિજ્ઞાન છે, બધું ઢાપણ છે, અને છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ન કરવું જોઈએ. ઘણી વાર નથી બનતું, એવો પ્રબળ આવેગ અંદરથી આવતો હોય, આપણે ખબર છે કે આપણે આમ ન બોલવું જોઈએ, આપણે આમ ન કરવું જોઈએ, આ સારું નથી, આવું જાણવા છતાં પણ આપણે જોતા હોઈએ ને આપણથી વર્તન થતું હોય. અંદરથી ક્રોધ એવો બહુ કે ખબર છે કે આ ક્રોધ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો છે, આપણે આ પ્રકારનું વર્તન ન કરવું જોઈએ, પરંતુ આપણે ઉપરવટ થઈને એ શબ્દો એની જાતે બહાર આવતો હોય. હાથ ન ઉઠવો જોઈએ, અને છતાં પણ આપણે જાણતા હોવા છતાં પણ પ્રહાર થઈ જતો હોય છે. આ વસ્તુ ન ખાવી જોઈએ, આ પેણા મીઠાઈ છે ન ખાવી જોઈએ, ડાયાબિટીસ છે, ડોક્ટરે કહ્યું છે કે ના ખવાય, અને ખાધા પછી શું થાય બધી મને ખબર છે, છતાંય પણ આ જીભની એટલી તીવ્રતા છે કે આ બધું મારું જ્ઞાન ડાપણ હોવા છતાં પણ ક્યારે મીઠાઈનો ટુકડો લઈને મોં મૂકી દઈએ. એ બતાવે છે કે જે પેલો રસ, આમાં ઇન્દ્રિયોનો કોઈ વાંક નથી, પરંતુ વિશ્વમાં જે રસ રહેલો છે, એકવાર નક્કી કર્યું કે આપણે મીઠાઈ નથી ખાવી, પછી તો જમીન ઉઠ્યા એટલે મીઠાઈ ખાવાની જ ઈચ્છા થાય. અંદરથી કેવું થાય કે આમ લાગે કે આ તો બરાબર જમવાનું પૂરું થયું નથી, અને એવું લાગે આજે વધારે પડતું તીખું હતું અને ખાટું હતું, જો નહીં ખાઈએ તો પેટમાં ગડબડ થશે. એમ કરીને કોઈ ને કોઈ મન પછી જાય તેને દલીલો કરે, અને પોતાને જે કરાવવું છે એ કરાવવા માટેની નું સમર્થન કોઈ રીતે પ્રાપ્ત કરે. એટલે જાત જાતની દલીલો અંદરથી ઉભી થાય, અને એવી જાતનો આવેગ આવે કે આપણે વસ્તુ કરવાની બળાત્કાર પૂર્વક ફરજ પાડવામાં આવે. આનું નામ છે કામ. એ ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પૂછે છે, અસ કેન પ્રયુક્તો એમ પાપમ ચરતિ પુરુષ અનિચ્છન્દ વિવાસણય બલાદિવ નિયોજિત. કે એવું કઈ વસ્તુ છે અંદર રહેલી છે જે મનુષ્યને એની ઈચ્છા વિરુદ્ધ પાપ કરવા પ્રેરે છે. જયારે કોઈને બળાત્કાર પૂર્વક ન કરાવતો હોય એવું કઈ વસ્તુ છે? કામ એ છે. આ રસનું નામ જ કામ. રસ હોય એટલે બધી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય. પણ ટૂંકમાં અત્યાર સુધી વિષયોને આપણે મહત્વ આપ્યું હોવાને કારણે, વિષયોનો આટલો લાંબો સંપર્ક હોવાને કારણે ખૂબ વિષયોનું જે આકર્ષણ, જે રસ છે એ મનમાં ઘણો ભરેલો પડ્યો છે. એ વસ્તુથી આપણે પરિચિત થવું જોઈએ. એમ માને ન લેવું જોઈએ કે બસ હવે હું બરોબર પદ્માસનમાં બેસી ગયો અને માટે આ બધા આકર્ષણથી મુક્ત થઈ ગયો, વિષયોથી મુક્ત થઈ ગયો. તો કે નહીં, વિષયમાંથી મુક્ત થવા માટે વિષયનું જે આકર્ષણ છે એમાંથી મુક્ત થવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. ન હોય તો એ રસ દ્વારા વિષયો આપણા મનમાં પ્રવેશ કરે. જેમ શંકરાચાર્ય કહે છે, પ્રૌઢો એમ યૌવનસ્થ વિષય વિષધૈ પંચભીર મનમસંધૌ દષ્ટો નષ્ટો વિવેક સુતધન યુવતી સ્વાદ સૌખ્ય નિષણ્ણ. એટલે હવે તો હું બરોબર યુવાન થયો, પરંતુ હવે તો આ પંચ વિષયો જેવા જે સર્પ છે, વિષયને કણીઓ સરખાવે છે,
વિષધર સર્પ સાથે સરખાવે છે અને સતત મારી ઇન્દ્રિયોમાંથી પ્રવેશ કરીને આ મર્મ સ્થાનને ડંખ મારતા જ હોય છે અને અત્યંત આકુળ વ્યાકુળ બનાવી દે છે. પણ તે વખતે આપણો કોઈ વિવેક કામ લાગતો હોતો નથી. અર્થાત હા, એટલો બધો પ્રબળ વિવેક હોય તો આપણે એ ઇન્દ્રિયોના આકર્ષણને મુક્ત થઈ શકીએ. મોટે ભાગે તો જેમ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં અર્જુન કહે છે, ચંચલમ મન કૃષ્ણ પરમાર્થી, એ જ શબ્દ બલવત દૃઢમ. આ મન તો એવું છે, મન એવું નથી, પણ મનની અંદર આ પ્રકારના બધા વિષયોનું આકર્ષણ હોવાને કારણે મન એના તરફ આકર્ષાય છે અને પછી ગમે તેટલો આપણો વિવેક અને વિજ્ઞાન તો પણ આ મનને વ્યાકુળ બનાવીને એ વિશ્વમાં ખસડી જાય છે. વિવેક વિજ્ઞાન યુક્તમ મન, આવું છે યતઃ તસ્માત, આવું છે અને તે કારણે શું કરવું જોઈએ? અર્થાત વી શુડ નોટ ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ. આપણે એમ ન માની લેવું જોઈએ કે બસ બધું કામ થઈ ગયું. સાવધાનીની અત્યંત આવશ્યકતા છે અને આવું હોવાને કારણે 61મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ. તાનિ સર્વાણિ સંયમ, બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને, યુક્ત એટલે કે એકાગ્ર ચિત્ત થઈને, મત્પરઃ સન્ન આસીત, મત્પરઃ અર્થાત ઈશ્વર પરાયણ થઈને બેસવું જોઈએ. વશેહી યસ્ય, તો જ આપણે ઇન્દ્રિયોને વશમાં લાવી શકીએ. તો ઇન્દ્રિયોને વશમાં લાવવાનો ઉપાય શું? ઇન્દ્રિયો વશમાં ત્યારે લાવી શકીએ જ્યારે વિષયો પ્રત્યેનું જે આકર્ષણ છે એમાંથી ઇન્દ્રિયો મુક્ત થાય. ઇન્દ્રિયો વિષયોના આકર્ષણથી ક્યારે મુક્ત થાય? એમને ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. કઈ ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ છે? ઈશ્વર કે પરમાત્મા. રસો વૈસહ, વાસ્તવમાં સર્વ રસનું મૂળ તો એ જ છે. અને તેથી ઇન્દ્રિયોને કે આપણા મનને એનાથી જયારે પરિચિત કરીએ ત્યારે ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિયો આ વિષયોના આકર્ષણમાંથી મુક્ત થાય. એટલે ભગવાન કહે છે મત્પરઃ, મને પરાયણ થઈને બેસવું જોઈએ, અર્થાત મારું ધ્યાન કરવું જોઈએ, મારું ચિંતન કરવું જોઈએ. વશે હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ, એમ કરતા કરતા ઇન્દ્રિયો જયારે વશમાં આવે તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. કારણ કે ઇન્દ્રિયો જયારે વશમાં હોય ત્યારે જ આ પ્રજ્ઞામાં પ્રતિષ્ઠિત બની શકાય. અને ભગવાન કહે છે કે મત્પરઃ આસીત, મને પરાયણ થઈને બેસવું જોઈએ, ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખીને. ભાષ્યકાર સમજાવે છે, તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય સંયમનમ વશીકરણમ કૃત્વા યુક્તઃ સમાહિતઃ સન્ન આસીદ મત્પરઃ અહં વાસુદેવઃ સર્વપ્રત્યેગાત્મા પરઃ યસ્ય સઃ મત્પરઃ નાન્યોહં તસ્માદ ઇત્યાસીત ઇત્યર્થઃ. તાનિ સર્વાણિ, બસ એટલે આ પ્રકારનો અભ્યાસ દરેકના જીવનમાં હોવો જોઈએ. આપણા રોજના દૈનિક કાર્યક્રમની અંદર આવો થોડો સમય હોવો જ જોઈએ જ્યારે બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે નિયમનમાં રાખીને ઈશ્વરનું ચિંતન કરતા હોવા જોઈએ. એમની જગ્યાએ તો એમની દ્રષ્ટિએ તો 24 કલાક આ જ થવું જોઈએ, પણ આપણને એવો સમય નથી આવતો. પરંતુ ભાવાર્થ એ છે કે સર્વાણી સંયમ્ય, આ બધી ઇન્દ્રિયોને સંયમનમ વશીકરણમ, બધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં લાવીને, યુક્ત સમાહિત સન, યુક્ત એટલે સમાહિત એટલે એકાગ્ર ચિત્ત. આ બધી ઇન્દ્રિયો પણ આપણા વશમાં છે, એના માટે પ્રયત્ન હોય અને સાથે સાથે મન પણ છે એને પણ આપણે એકાગ્ર કરવું. એમ કરીને પછી કોનું ચિંતન કરવાનું? કશાકનું ચિંતન થવું જોઈએ? તો મત્પરઃ, ઈશ્વરનું ચિંતન કરવાનું. કોણ? અહમ વાસુદેવ સર્વ પ્રત્યેગાત્મા. તો વેદાંતિન છે એટલે એ પ્રકારના ચિંતનની વાત કરે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતામાં જે ઈશ્વરનું ચિંતન એટલે કોણ? વાસુદેવ.
વાસુદેવ એટલે વાસુશ્ચાસુ દેવ, જે વાસુ પણ છે અને દેવ પણ છે. વાસુ એટલે સર્વના અંતરમાં જે વસી રહેલો છે એનું નામ વાસુ, અને દેવ એટલે જે ચેતન છે, ચૈતન્ય છે, જે સ્વપ્રકાશ છે એનું નામ વાસુદેવ. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં સામાન્ય રીતે વાસુદેવ શબ્દનો અર્થ માત્ર વસુદેવના પુત્ર એવું નહીં થતા. વાસુદેવ શબ્દનો અર્થ એટલે સર્વ અંતર્યામી, સર્વના હૃદયમાં જે નિવાસ કરી રહ્યો છે એનો વાસુદેવ. એટલે અહીંયા કહે છે સર્વ પ્રત્યેગાત્મા. પ્રત્યેગાત્મા એટલે કે દરેકનો આત્મા, દરેક પ્રાણી માત્રનો જે આત્મા છે, પ્રાણી માત્રના હૃદયમાં જે નિવાસ કરી રહ્યા છે એ જે ચેતન તત્વ છે એનું નામ જ વાસુદેવ. પરહ યસ્ય સહ મત પરહ. બસ આ વાસુદેવ એ જ મારું પરમ ધ્યેય છે. એનું નામ મત પરહ. ભગવાન કહે છે કે દરેક મનુષ્ય કે સાધકે મત પર થવું જોઈએ. મત એટલે કે મારે પર, મારે એટલે કે વાસુદેવ ને પરાયણ અથવા ઈશ્વર પરાયણ થઈને બેસવું જોઈએ. અને કયા પ્રકારનું ચિંતન કરવું જોઈએ એ શંકરાચાર્ય સમજાવે છે. નાન્યોહમ તસ્માત. આજે સાધક છે કયા પ્રકારનું ચિંતન કરે છે? અહમ તસ્માત નાન્ય. આજે વાસુદેવ છે, સર્વ પ્રત્યેગાત્મા છે, સર્વનો અંતર્યામી છે, એ નથી, હું ભિન્ન નથી, એ મારાથી ભિન્ન નથી. અર્થાત હું વાસુદેવ છું, હું સર્વ પ્રત્યેગાત્મા છું, સર્વનો અંતર્યામી છું, આનંદ ચૈતન્ય છું, પૂર્ણ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું, રસ સ્વરૂપ છું. આ પ્રકારના ચિંતનમાં મનને યોજવું જોઈએ. અને એ વાસુદેવનો આસ્વાદ આપણે જેમ જેમ પ્રાપ્ત કરતા રહીશું તેમ તેમ આ ઇન્દ્રિયો જે છે કે મન જે છે એ વિશ્વના પેલા રસનો, વિશ્વનું જે આકર્ષણ છે એમાંથી મુક્ત થાય. ઈશ્વર મુક્ત ના થાય. કંઈક આંતરિક એને મળવું જોઈએ ને. જ્યાં સુધી મનને આપણે કોઈ પણ માણસને ઘરની અંદર જ્યાં સુધી કઈ ખોરાક સારો ના મળતો હોય, જમવાનું સારું ઘરે ના મળે તો માણસ બહાર જમવા જાય. માણસ કેમ બહાર ખાતો હશે? બોલ ધડો આ ઘરમાં જમતો જ નથી, એટલે ભૂખ જ નહીં સાંજે. ભૂખ તો બધું હોય પણ ઘરે આવીને કે મને ભૂખ નથી લાગી, બસ સારી વાત નથી ખાવ. બહાર ખાઈને આવ્યો છે. કેમ બહાર ખાઈને આવ્યો છે? બહાર રોજ એકની એક ખીચડી બનાવ કરશે તો ના પણ ભાવે. રોજ રીંગણનું શાક બનાવ, ધારો કે એને ન ભાવતી વસ્તુ હોય તો શું કરે? અને માટે જે જગ્યાએ ભાવતું ભોજન મળતું હોય ત્યાં માણસ જાય. અને આપણે પણ અંદર અનેક પ્રકારનો કચવાડ હોય, અનેક પ્રકારનો સંતાપ હોય તો મન અંદર ન જ રહે. અને પછી જ્યાં એને કઈક આનંદ મળતો હોય ત્યાં મન દોડી જ જવાનું. એટલે અત્યાર સુધી મનને આ રીતે વિષયમાં દોડી જવાની ટેવ પડેલી જ છે. જ્યાં સુધી એને આંતરિક આનંદથી પરિચિત કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એ મન ક્યારેય પણ આપણા કાબુમાં ના આવે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે મનને આપણે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીને આપણે વાળીએ તો ખરા, પરંતુ એ અંદર સ્થિર નથી થવાનું. કારણ કે એને અંદર કંઈક આનંદ આવતો નથી. અંદરનું શૂન્યતા હોય તો મન સ્થિર થવાનું નથી. જરૂર પેલો વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, યોગાસન કરવા જોઈએ કે પ્રાણાયામ કરવો કે પછી એમ કરીને પણ મનને વાળવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ખરો, પણ એટલું પૂરતું નથી. અંદર જે એક આકર્ષણ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ, આંતરિક આનંદ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ, આંતરિક પ્રસન્નતા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ, અને તો જ એ મન અંતરમાં સ્થિર થાય, નતર ન થાય. એવું ક્યારે થાય? એ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અહીંયા તો સાંખ્ય યોગ છે, એટલે કે આત્મા હું જ આનંદ સ્વરૂપ છું, હું વાસુદેવ છું, હું ચૈતન્ય છું. અરે વાસુદેવનો અર્થ શ્રી કૃષ્ણ કરતા તો વાંધો નહીં. શ્રી કૃષ્ણ એટલે આનંદ. આનંદને ધારો કે રૂપ આપવામાં આવ્યું નામ શ્રી કૃષ્ણ. એ શ્રી કૃષ્ણ હું છું, અથવા એ મારા અંતરમાં છે જે વસ્તુ અંતમાં એ વાસુદેવ મારાથી ભિન્ન નથી, હું એનાથી ભિન્ન નથી. ટૂંકમાં બેસીને આ રીતે ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું જોઈએ અને આપણા મનને આપણા અંતરમાંથી જ આનંદ પ્રાપ્ત થાય એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને જેમ જેમ એમાં આપણે સફળતા મળશે તેમ તેમ મન પેલા વિષયોના આકર્ષણમાંથી મુક્ત થાય. આપણે બધાને ખબર છે કે એકવાર આપણે શાસ્ત્રનું અધ્યયન શરૂ કર્યું, આનો રસ જાગૃત થયો, ભગવદ્ ગીતા કે ઉપનિષદના અભ્યાસનો રસ જાગૃત થયો, પછી હવે સવારમાં પેલો રેડિયો વાગે છે કે એની કોઈ ચિંતા નથી. જે સવાર પર ઉઠીને રેડિયો ચાલુ કરી દઈએ, ત્યાં કયા ગીતો આવે છે, શું છે, 7:15 વાગે શું આવે, સિલોન પર 7:30 વાગે, કઈ ચિંતા નથી. કારણ કે એમાંથી આનંદ પ્રાપ્ત હોય, એના કરતા વધારે આનંદ સત્સંગમાં પ્રાપ્ત થતો હોય તો પેલા આનંદ કોઈને પડી નથી. એટલે એકવાર ધારો કે રામચરિત માણસો પાઠ કરવાનો, ગીતાનો પાઠ કરવામાંથી આનંદ આવતો હોય તો પછી આપણે બીજી બધા આનંદમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ. ટૂંકમાં કોઈ પણ સૂક્ષ્મ કે ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુનો આનંદ પ્રાપ્ત થાય
એટલે નિકૃષ્ટ કે ઉતરતી વસ્તુ છે એનો રસમાંથી આપણે આકર્ષણ મુક્ત થઈ જઈએ, પણ એ સતત પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. એટલે અર્થાત શાસ્ત્રોનું શ્રવણ, એનું ચિંતન, એની અંદર જેમ જેમ આપણે મનને રોકીએ, એનો જેમ જેમ આનંદ પ્રાપ્ત થતો જાય તેમ તેમ આપણું મન પેલા વિશ્વના આકર્ષણથી મુક્ત થાય. અને એ રીતે આપણે મન પર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ, ઇન્દ્રિયો પર પણ પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આસીત કિમાસીત, અર્જુને પૂછેલું કે જ્ઞાની પુરુષ કેમ બેસે છે? એ બેસેલો હોય ત્યારે કેવો હોય? તો કે બેસેલો ત્યારે મત પર હે. જ્ઞાની પુરુષ જયારે વ્યવહાર ન કરતો હોય અને શાંત બેઠેલો હોય તેનું મન ક્યાં નિષ્ઠ હોય? અહમ વાસુદેવ હે નાન્યોહમ તસ્માત, હું વાસુદેવ છું, એનાથી ભિન્ન નથી. આ પ્રકારના જ્ઞાનમાં નિષ્ઠા હોય છે. આપણો પ્રયત્ન કરવાનો, એના માટે જે નિષ્ઠા છે, એના માટે જે સ્વાભાવિક છે, એ સાધક માટે પ્રયત્ન બની રહે છે, મૂલ્ય બની રહે છે. અને કે એક દિવસમાં ના થાય, નૈરંતર્ય દીર્ઘકાલ આદરેણ, લાંબા સમય સુધી કરવું જોઈએ, નિરંતર કરવું જોઈએ. 5 મિનિટ રોજ કરવું તો ના થાય, કે રોજ 15 મિનિટ સવારે 15 તો પણ ના થાય. તો પછી બાકીના 23 કલાકનો વેગ એવો હોય છે કે આજે અડધા કલાકમાં પ્રાપ્ત કર્યું, ક્યાંનું ક્યાં જતું રહે. એટલે સતત આ થવું જોઈએ, દીર્ઘકાળ સુધી થવું જોઈએ, અને ઉત્સાહપૂર્વક આદરપૂર્વક થવું જોઈએ. એનું નામ ધ્યાન. એટલે આગળ કહે છે શંકરાચાર્ય, એવં આસીનસ્ય યતેઃ વશેઃ યસ્યેન્દ્રિયાણિ વર્તન્તે અભ્યાસબલાत् તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. અહીં મધુસૂદન સરસ્વતી જયારે જુદી રીતે સમજાવે છે, એ કહે છે કે આપણે જયારે કોઈ પણ શક્તિશાળી પુરુષનો આશ્રય લઈએ ત્યારે આપણે પેલા બીજા બધા દુષ્ટ લોકોના દમનમાંથી કે એમના પ્રભાવમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ. નહીં તો આપણે લોકો રંજાડ્યા કરે, ચોર લોકો હોય કે બીજા બધા લોકો હોય, આપણે રંજાડતા હોય તો આપણે શું કરીએ? જો કોઈ પ્રબળ કે શક્તિશાળી હોય એનો આશ્રય લઈએ. એટલે મત પર એટલે કે વાસુદેવ એ તો સર્વશક્તિશાળી છે. એટલે જયારે આપણે એનો આશ્રય લઈએ ત્યારે ઇન્દ્રિયો જે દુષ્ટ સતત આપણે સતાવતી હોય છે એ પછી નહીં આવે કે હા જો આને તો વાસુદેવનો આશ્રય લીધો છે, અને માટે એ આપણને ધીમે ધીમે સતામાંથી મુક્ત કરે. એવું પણ છે. એવમ આસીનસ્ય યતેઃ વશેઃ યસ્યેન્દ્રિયાણિ વર્તન્તે. કારણ કે તો જો આવી રીતે ઇન્દ્રિયો પોતાના વશમાં હોય, એવમ આસીનસ્ય યતેઃ ઇન્દ્રિયાણિ વશે વર્તન્તે. એવો કોણ છે જેના વશમાં ઇન્દ્રિયો આવે છે? આ પ્રકારે યતિ છે, અર્થાત આ પ્રકારે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે એને જ ઇન્દ્રિયો વશમાં થાય છે. અર્થાત પોતાનું મન બીજી બધી વસ્તુઓથી સંકેલીને ઈશ્વરને પરાયણ થઈને બેસે છે. એ પ્રકારનો અભ્યાસ બલાત, આ પ્રકારનો સતત અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. આમ મનને બીજા વિષયોમાંથી વાળીને સતત ઈશ્વર પરાયણ કરવાનો અભ્યાસ જે સતત કરે છે એના જ વશમાં ઇન્દ્રિયો આવે છે, નહીતર નથી આવતી. વશેહિ યસ્યેન્દ્રિય, એટલે કારણ કે આ પ્રકારનો અભ્યાસ જે કરે છે, આ પ્રકારનો પ્રયત્ન કરે છે, એના વશમાં જ ઇન્દ્રિય આવતી હોવાને કારણે આવો પ્રયત્ન સતત કરવો જોઈએ. 2 પ્રકારનો અભ્યાસ છે. પહેલો અભ્યાસ એવો છે વિષયેષુ દોષ દર્શનમ. જયારે ઇન્દ્રિયો વિષયોની માંગણી કરે ત્યારે વિષયોમાં જે દોષ રહેલો છે સતત એનું દર્શન કરાવીને પહેલા ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી મુક્ત કરવી જોઈએ, અને પછી પ્રયત્નપૂર્વક આપણા મનને ઈશ્વરને પરાયણ કરવું જોઈએ. આ બંને પ્રકારનો અભ્યાસ કરવાને કારણે ધીમે ધીમે મન અને ઇન્દ્રિયો આપણા કાબુમાં આવે છે, અને સત્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. એમ દીર્ઘકાળ કરવાને કારણે જયારે મન પર આપણે પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે આ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રતિષ્ઠિત બનીએ. આમ આ શ્લોકમાં ભગવાને બતાવ્યું કે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કેવો આવશ્યક છે. જ્ઞાની પુરુષ કેવો છે કે કાચબો જેવી રીતે સ્વતંત્રતાથી બધા અંગોને સંકેલી લે તેમ ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લેવાનું પ્રભુત્વ એનામાં છે. અને આપણે એ વસ્તુથી બેદરકાર ન રહેવું જોઈએ, કારણ કે ઇન્દ્રિયોને સંકેલી જો ન શકીએ
તો ઇન્દ્રિયોમાં જે આકર્ષણ રહેલું છે એને કારણે ઇન્દ્રિયો આપણા મનને ગમે ત્યાં ઘસડી જવાની છે. અને તેથી પ્રયત્નપૂર્વક ઇન્દ્રિયોને વશમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કેવું વશમાં લાવવી જોઈએ? તો કે આ મનને ઈશ્વર પરાયણ બનાવીને એ ઈશ્વર પરાયણતાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ઈશ્વર પરાયણતાનો અભ્યાસ જુદી રીતે આપણે કરીએ છીએ. આ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરીએ એ પણ ઈશ્વર પરાયણતાના અભ્યાસનો એક અંગ છે. કોઈ પાઠ કરતા હોય, જપ કરતા હોય, જે કંઈ કરતા હોય એ બધું પણ આપણા મનને ઈશ્વરમાં વાળવાનો પ્રયત્ન છે. એટલે મનને સતત એ રીતે જ વાળવાનો અભ્યાસ આપણે કરવો જોઈએ. એમાંથી કોઈ આનંદ આવતો થશે પછી વાંધો નહીં. શરૂઆતમાં આનંદ ના આવે, રામ 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 કરતા કરતા ઝોકા આવે, બધું જ થાય. ગીતા સાંભળતા સાંભળતા ઝોકા આવે, કારણ કે શરૂઆતમાં આનંદ ના આવે. પરંતુ છતાં આપણે મૂકી દઈએ તો નહીં થાય. અને તેથી આપણે ચાલો તો ધીમે 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 એમાંથી આનંદ આવતો થાય, પછી પ્રયત્ન કરવાનો, પછી આપોઆપ જ મન બીજા બધામાંથી મુક્ત થઈને એકાગ્ર બનશે. હવે પછીના 2 શ્લોકો તો બહુ પ્રસિદ્ધ છે, એટલે શંકરાચાર્ય એમને સમજાવતા કહે છે આગળ. અથ ઇદાનીમ પરા ભવિષ્યતઃ સર્વાનર્થમૂલમ ઇદમુચ્યતે ધ્યાયતઃ ઇતિ. તો આ શ્લોકમાં ભગવાને આપણે શું કરવું જોઈએ એ સમજાવ્યું. અને એક ધારો કે કોઈ માણસમાં બેદરકાર હોય, અર્થાત આ ઇન્દ્રિયોને વશમાં લાવવાનો કે મનને વિષયના આકર્ષણને મુક્ત કરવાનો સાવધાનીપૂર્વક પ્રયત્ન ન કરતો હોય તો કેવા પ્રકારની હાનિ થઈ શકે એ ભગવાન એટલા માટે બતાવે છે જેથી આપણને પેલાનું મૂલ્ય ઉપજે. એટલામાં કોઈની નિંદા કરવા માટે આ શ્લોકો નથી, માત્ર આપણે સાવધાન કરવા માટે છે. જો આ વસ્તુ માટે આપણે સાવધાન ન હોઈએ તો મન કેવું પ્રબળ છે અને કેવો આપણી બુદ્ધિનો કે મનુષ્યનો વિનાશ નોતરે છે, તો વિનાશનું કારણ બને છે. એ 2 શ્લોકો બતાવે છે કે પરા ભવિષ્યતઃ, અર્થાત જે આવી રીતે વિશ્વના આકર્ષણમાં આવી શકે એવો જ માણસ છે. સર્વ અનર્થ મૂલમ ઇદમ ઉચ્યતે. સર્વ અનર્થનું મૂળ શું છે એ ભગવાન શ્લોકમાં કહે છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ સંગસ્તેષુપજાયતે સંગાત સંજાયતે કામઃ કામાત ક્રોધો વિજાયતે ક્રોધાદ ભવતિ सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. કદાચ કોઈને એમ થાય કે બસ મારી બધી ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખીને હું બેસી ગયો છું તો પછી એવું કંઈ થવાનું નથી, ભલે મેચિંગ કરવાનું કામ કરી લીધું કે નહીં, માત્ર ઇન્દ્રિયો વશમાં હોય એટલું પૂરતું નથી, પરંતુ મન આપણા વશમાં હોવું જોઈએ. 2 વસ્તુ છે, એક ઇન્દ્રિયો અને મન. જો ઇન્દ્રિયો ચંચળ હોય તો મન પણ ચંચળ બની જાય, અને મન ચંચળ હોય તો ઇન્દ્રિયો પણ ચંચળ બની જાય. ઇન્દ્રિયો અને મન બંને પર પ્રભુત્વ હોવું આવશ્યક છે. ઇન્દ્રિયો આપણે બળપૂર્વક આપણા કાબુમાં લાવી શકીએ, પરંતુ મનમાં તો જ્યાં રસ છે ત્યાં સુધી આપણા કાબુમાં ન આવે. અંતેથી એ રસ જયારે ઇન્દ્રિયો મનનો વિષયનો રહ્યો હોય અને પછી મન જો વિષયનું ચિંતન કરે તો કયા પ્રકારનો અનર્થ થાય એની ભગવાન વાત કરે છે. ધ્યાયતઃ વિષયાન ધ્યાયતઃ પુંસઃ તેષુ સંગઃ ઉપજાયતે. આ વિષયોનું ધ્યાન કરનાર જે મનુષ્ય છે એમને એ વિષયો માટે સંગહ એટલે કે પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય. સંગાત સંજાયતે કામઃ, પેલા પ્રેમ જન્મે, એમાંથી જન્મે તૃષ્ણા કે બસ મારે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. કામાત ક્રોધો વિજાયતે, એક પ્રબળ જે ઈચ્છા જન્મે, એમાંથી જન્મે છે ક્રોધ. ક્રોધાત ભવતિ सम्मोह, એ ક્રોધમાં જન્મે છે અવિવેક. सम्मोहात સ્મૃતિ વિભ્રમ, અવિવેકમાંથી જન્મે છે પોતાના ડાપણનો સ્મૃતિનો નાશ. સ્મૃતિ ભ્રંશાત
બુદ્ધિનાશ. અને જ્યારે સ્મૃતિ ન હોય ત્યારે બુદ્ધિ અર્થાત વિવેક બુદ્ધિનો નાશ, બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ, અને એને કારણે આ મનુષ્યનો નાશ થાય છે. શંકરાચાર્ય કહે છે, સમજાવે છે, ધ્યાયતઃ ચિંતયતઃ વિષયાન શબ્દાદિ વિષય વિશેષાન આલોચયતઃ પુંસઃ પુરુષસ્ય સંગઃ આસક્તિઃ પ્રીતિઃ તેષુ વિષયેષુ उपजायते संगात् प्रीतेः कामः संजायते समुत्पद्यते कामस्तृष्णा तस्मात् कामात् कुतश्चित् प्रतिहता क्रोधः अभिजायते. ધ્યાયતઃ એટલે કે ચિંતયતઃ વિષયાન ધ્યાયતઃ, જે વિષયોનું ચિંતન કરે છે. બસ આ રીતે વિષયો પ્રવેશ કરે. તો પહેલા પ્રવેશ કરવા માટે ચિંતન બહુ નિર્દોષ વસ્તુ છે. બેઠા બેઠા બહુ એવો જાજો દોષ નથી, શરૂઆત એક જ થતી હોય, વિષયોનું ચિંતન થાય. કઈક વસ્તુ જોઈએ છીએ. શબ્દાદિ વિષય વિશેષાન, શબ્દ એટલે શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. અને કોઈ વિષયનું પહેલા સ્મરણાલય ચિંતન છે. કઈક વસ્તુ જોઈએ આપણે, જોઈને પછી એના મનમાં વિચાર આવ્યા કરે. સાડી જોઈ, ઘરેનું જોયું, સાડી તો જરા સમજ્યા, પછી નેકલેસ ધારો કે હાર જોયો, પછી કોઈ પાર્ટીમાં ગયા હોય અને પછી જોયો અને બહુ સરસ લાગ્યો, બસ પછી કેવો સરસ દેખાય છે. પછી કલ્પના મનમાં થાય કે હું આમ પોતે પણ પહેરે. ઘણા લોકો આવું કરતા હોય, સ્ટોરી અંદર જાય તો સ્ટોરની અંદર પેલી સાડીઓ અથવા પેલા ડ્રેસ મૂક્યો હોય, લોકો પાછળ ફોટા પડાવતા હોય, પોતે પાછળ ઉભા રહે કેવા દેખાય છે. શરૂઆતમાં ગમત જેવું હોય, પછી એમ સારું લાગે છે. અને પછી એટલે પેલા માત્ર વિષયોનું ચિંતન થતું હોય. અને સંગઃ આસક્તિ પ્રીતિ દેશ વિષયેષુ ઉપજાયતે, એમ ચિંતન કરતા કરતા દેવનો પરિચય થાય, એમાંથી પછી એ વસ્તુ ગમવા મળે કે છે તો સરસ, સરસ દેખાય છે, સરસ લાગે છે વગેરે એમ કરીને એ ગમવા મળે. એ માટે પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. ત્યાં સુધી વાંધો નથી. પરંતુ સંગાત સંજાયતે કામ. આમ એક વસ્તુનો પરિચય થાય ને, અમે આપણું મન એવું છે એમાં એને સારી વસ્તુ દેખાય, એ ન હોય તો એના પર આરોપ કરે. એને એ લોકો કહેતા હોય છે કે રમણીયતા રમણીયત્વમ, તો વિષય છે ને એ વિષય તો ભગવાને બનાવે છે, જગતના પદાર્થો બનાવેલા છે. એ જગતના પદાર્થો જેવા છે એવા આપણું મન દેવનું દર્શન નથી કરતું, પરંતુ એમાં કઈક વસ્તુનો આરોપ કરે દર્શન કરે. એ આપણું મન એવી એક રમત કરતું હોય છે કે પોતે જ કોઈ વસ્તુમાં રમણીયતાનો કે સરસતાનો કે ગમે છે એ પ્રકારનો આરોપ કરીને પછી એને પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે. આ વસ્તુ છે એવી ને એવી, પછી મન 10-15 વાર વિચાર કરે, હા સરસ છે, વધારે સરસ છે, આમથી જુઓ, પેલી બાજુ જુઓ, એમ કરી કરીને ન હોય ત્યાંથી એમાં રમણીયતાનો સુંદરતાનો આરોપ કરે પોતાનું મન જ. આ મનની એક રમત છે. અને પછી કે આ તો બહુ સરસ છે, પછી કે આ તો મને જોઈએ એમ કરીને. એટલે પહેલા રમણીયતાનો આરોપ એમાંથી જન્મે આપણને, એના માટે પ્રેમ. સંગાત પ્રીતે કામ સંજાયતે, અને પછી ધીમે 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 એ આવેગ વધે, ધીમે ધીમે એનો એ ગમે છે એ વિચાર વધે, એમ ઉત્પન્ન થાય. કામ એટલે કે તૃષ્ણા, કે આ તો મને જોઈએ. પહેલા આ વિષય છે, પછી કે ક્યાં સરસ છે, પછી કે મારે જોઈએ છે, પછી કે આના વગર ચાલે જ કેવી રીતે, અત્યાર સુધી ચાલ્યું કેવી રીતે મને સમજવું પડે. અત્યાર સુધી નહોતું એને મને કેમ ચલાવી રહ્યો, અંતેથી એ તો એના વગર ન જ ચાલે એ પ્રકારનો એને કહેવાય કામ એટલે કે તૃષ્ણા. સંજાયતે સમુત્પદ્યતે કામ તૃષ્ણા. અને પછી તો અને તૃષ્ણામાંથી ધારો કે આપણી ઈચ્છા પૂરી ન થાય, આપણે માંગ્યા પૈસા મારે જોઈએ, ફલાણી વસ્તુ લાવી છે, નહીં મળે,
આપણા મિત્રો બહાર જતા હોય સિનેમા જોવા માટે 10 દિવસ પહેલા વાત કરી કે ટિકિટ લાવવાના છે, પણ 10 રૂપિયા લઈ આવે તારી ટિકિટ લઈ આવીશું. રોજ વિચાર આવે સિનેમા સિનેમા સિનેમા. અને પછી જે દિવસે ટિકિટના પૈસા આપવાના હોય પછી મોટા ભાઈ પાસે ફાધર પાસે જાઓ કે મને સિનેમા જોયો, નહીં મળે, શેનો સિનેમા છે? બસ પછી જે ક્રોધ અંદર બહુ કે એટલે કામાત ક્રોધો બી જાય તે કુતસ્થિત પ્રતિહતા. આપણી ઈચ્છા કે આપણો આગ્રહ જયારે પૂરો ન થાય, કુતસ્થિત કોઈ પણ કારણસર જયારે એ વસ્તુ પર એમાં અવરોધ આવે, ક્રોધ અભિજાયતે, તરત એક ક્રોધ ભૂકે. અર્થાત જેટલો પ્રબળ કામનો આવેગ હોય કે જેટલો પ્રબળ આ ઈચ્છાનો આવેગ હોય એટલો જ પ્રબળ ક્રોધનો આવેગ હોય. તો ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે આખી એક મેકેનિઝમ અથવા તો એની રચના સમજાવે છે. ક્રોધ કેમ જન્મે છે? ક્રોધનું મૂળ ક્યાં રહેલું છે? કામમાં જ રહેલું છે. કામ એટલે કે ઈચ્છા અથવા કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ. આ વસ્તુ આમ જ થવી જોઈએ, આ વસ્તુ આમ ન થવી જોઈએ, આ પ્રકારનો જે આગ્રહ છે એ બધા ક્રોધનું મૂળ છે. આમ જયારે પણ ક્રોધ આવે એની પાછળ જો તપાસીશું તો કોઈને કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ અંદર રહેલો જ હશે. એ સિવાય ક્રોધ ને જન્મે. આપણો આગ્રહ હોય, દ્રઢ આગ્રહ હોય, અને જેટલો દ્રઢ આગ્રહ અને એટલો પૂરો ના થયો એટલો વધારે ક્રોધ. આમ બેસવાનું ના બેસે ક્રોધ, આમ બોલવાનું ના બોલે ક્રોધ, આમ કરવાનું ક્રોધ, આમ નહીં કરવાનું ક્રોધ. કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ મનમાં હોય એ આગ્રહ સંતુષ્ટ ન થાય એમાં જન્મે છે ક્રોધ. અર્થાત ક્રોધ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એની પાછળ જે આગ્રહ છે એ ધીમે ધીમે આપણે છૂટી દેવા જોઈએ. આગ્રહ ક્યારે છૂટાય? ભગવાન જે કરે એ બરોબર છે એ રીતે તો આપણે આગ્રહમાંથી છૂટીએ. તો એવું કર્યું તો પછી તો બધા લોકો આપણે બનામ જ કરી જાય ને તેમ જ કરી જાય ને ભલે કરી જાય. બધા લોકો આપણે કહી જાય તો શું? ભલે કહી જાય. બધા લોકો પછી તો આપણો કોઈ ગણકારે જ નહીં, ભલે ના ગણકારે તો ભલે. કારણ કે આ કોણ? આ કયો સાધક જેને જ્ઞાનની ઈચ્છા છે તે બધા ગણકારે, બધા મને માન આપે એવી બધી ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી આ વસ્તુ ના થાય. પરંતુ વૈરાગ્ય એને જ કહેવાય ને કે ચાલો ભલે અપમાન કરે કઈ વાંધો નહીં, કહી ગયો તો કશો વાંધો નહીં, તો મારી દરકાર નહીં તો કઈ વાંધો નહીં, મારું કહ્યું ના આવે તો કઈ વાંધો નહીં, તો હું મોટો છું મારું કોઈ કેમ ના માને? તો પછી ક્રોધ માટેનો મેં કોઈને થાય કેમ નહીં, તો ક્રોધની બધી ભૂમિકા તૈયાર. અને તેથી આવા આગ્રહો કદાચ બહારથી તમે ફૂંફાડો મારો તો પણ અંદરથી ના રાખવો જોઈએ. શક્ય છે કે બહારથી ફૂંફાડા મારવાની જરૂર પડે, કઈ કામ નહીતર વ્યવહાર ન થાય, એ બરોબર છે, પણ ફૂંફાડાની પાછળ ડંખ ના હોવો જોઈએ. ડંખ નથી રાગ દ્વેષનો કે કામનો કે આગ્રહનો ડંખ નીકળી ગયો પછી ફૂંફાડા મારીશું પણ કોઈને એનાથી નુકસાન નહીં થાય. અંતેથી નહીતર તો ક્રોધ જન્મવાનો અને આગ્રહો તો આપણા હોવાના જ. અને જેટલા આગ્રહો છે એટલા ક્રોધ નહીં. અને કદાચ બહારથી ક્રોધ ન કરીએ, અંદરથી ક્રોધ થાય. ઘણા લોકોનું ક્રોધનું પ્રદર્શન થાય, ઘણા લોકોનું પ્રદર્શન ન થાય, તો અંદર ચાલ્યા કરે. એ પણ એટલું જ ખરાબ છે. બહાર ક્રોધનું પ્રદર્શન થાય તો કે 2 જણ અંદર દુઃખી થાય, જે ક્રોધ કરે છે તે અને જેના પર ક્રોધ થયો છે. ક્રોધનું પ્રદર્શન ન થાય તો 1 જણ દુઃખી થાય, તો દુઃખી તો થાય જ. ક્રોધ છે હંમેશા બાળવાનો તો છે જ. અંતેથી ક્રોધથી કોઈને ફાયદો થતો નથી. ક્રોધ કરનારને સૌથી વધારે નુકસાન થાય છે. અને કદાચ જેના પર ક્રોધ થયો એનું નુકસાન તો થાય કે ના થાય એ જુદી વાત છે, તો ક્રોધ કરનારનું સૌથી વધારે નુકસાન થતું હોય છે. અને માટે ક્રોધથી કંઈ પ્રાપ્ત કરવા નથી આ સમજ જાણીએ અને ક્રોધથી મુક્ત થવા માટે કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ જીવનમાં નહીં. અથવા જે આગ્રહો પૂરા ન થાય એવા નહીં રાખવાના, જે પૂરા થાય એવા આગ્રહ રાખવાના. આપણે લાગે આપણો આગ્રહ પૂરો થયો છે તો ભલે રાખો, પૂરો થયો નથી છોડી દેવાનો. પકડી રાખી વસ્તુ પછી તો ઉત્તરાયણની અંદર તમે દોર પકડો ને તો મોટા ઘીસરકા પડવાની શક્યતા છે. કાં પેલો ખેંચે અને તમે પકડી રાખતા હો, કેવું લોહી નીકળતું હોય છે ને, એવી રીતે જીવનમાં આપણે કોઈ વસ્તુ પકડી રાખી એટલે એમાંથી લોહી નીકળે. એવી રીતે એટલે એમાંથી ક્રોધ અને અનેક વસ્તુ જન્મવાની. કામાત ક્રોધ અભિજાયતે. એ કામ સિવાય ક્રોધનું બીજું કોઈ કારણ હોતું જ નથી. ક્રોધનું એક જ કારણ છે કામ. કામ એટલે કે ઈચ્છા, તૃષ્ણા, આગ્રહ, એ બધી વસ્તુ. ચાલો બાકીની ચર્ચા શુક્રવારે કરીશું.
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ नारायणं परो यस्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी सप्तद्वीपा च मेदिनी। यदि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्षितः पुरुषस्य विपक्षितः इन्द्रियाणि क्रमासीनि इन्द्रियाणि क्रमासीनि हरन्ति प्रसभं मनः हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तेषु प्रजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन पर प्रभुत्व होવું જોઈએ। मन पर जो प्रभुत्व न હોય તો કેવો અનર્થ થાય એ આ શ્લોકો જે બતાવે છે। કદાચ કોઈ એમ માને કે મારી ઇન્દ્રિયો પર બરોબર નિગ્રહ કરીને હું બેસી ગયો હું શાંત, ભલે મન પર કાબુ ન હોય પરંતુ ઇન્દ્રિયો પર બરોબર કાબુ રાખ્યો હોય તો ચાલે કે ન ચાલે? એટલે ભગવાન કીધું કે ન ચાલે। ઇન્દ્રિયો આપણે બરાબર શાંત કરી હોય છતાં પણ મન પર જો કાબુ ન હોય તો કેવી રીતે અનર્થ થાય છે? એવું કહે છે ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ। આ સાત મનની અંદર વિષયો માટેનું આકર્ષણ કે રાગ રહેલા હોય તો એ મન વિષયોનું ચિંતન કરવાનું। ધ્યાયતો વિષયાન પુંસઃ। જે મનુષ્ય વિષયનું ચિંતન કરે છે સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે। એ વિષયો પ્રત્યે શરૂઆતમાં સંગ કે પ્રીતિ જન્મે કે આ રમણીય છે, આ સુંદર છે, સારું છે। જેમ એક કોઈ પણ વસ્તુના પરીક્ષામાં વધારે આવે એટલે થતું હોય। આમ કોઈ ઓળખતા ના હોય, બસ સ્ટેન્ડ મળતા હોય ત્યાં સુધી આપણે બોલીએ ને પછી હલો કે હરિઓમ એમ કરતા કરતા જરા ઓળખાણ થાય, પછી બસમાં સાથે બેસતા થાય, પછી ચાલો ત્યારે ચા પીવા જઈએ, એમ કરતા કરતા પછી પરિચય થાય અને પછી પ્રીતિ વધે। આવું થતું હોય। એટલે દરેક વસ્તુ પરિચયમાં પ્રીતિ એટલે કે સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે। વિષયો સાથે પણ જિંદગીનો માનસિક પરિચય કહેવાય એટલે એમાંથી સંગ કે પ્રીતિ જન્મે।
આ સામાન્ય નિયમ છે. કોઈ પણ વસ્તુ સાથે આવેલો પરિચય વધે એનામાંથી પ્રેમ જન્માય. ચાલો પછી ધીમે ધીમે પ્રેમની માત્રા વધે. સંગાત સમજાય તે કામ. અને પહેલા શોધના અભ્યાસ એને કહેવામાં આવે છે. આમ આપણું મન જ વિષયો પર આ પ્રકારની રમણીયતાનો આરોપ કરતો હોય છે, અને પછી વારંવાર એમ કરવામાં આવે એટલે આ તો મમ અત્યંતમ સુખ હેતવ. આ તો આનાથી મને ખૂબ જ આનંદ મળે, આના વગર તો મને ચાલે જ નહીં. ધીમે ધીમે શરૂઆતનો પ્રેમ પછી એના વગર ચાલે જ કેવી રીતે, અને માટે એ તો મને જોઈએ જ. આ પ્રકારનો એક કામ જ કૃષ્ણ જન્મ છે. સંગાત સમજાય છે કામ. કામ કૃષ્ણ તીવ્ર ઈચ્છા જન્મ. સામાન્ય ઈચ્છા હોય તો કદાચ આપણે રોકી શકીએ અથવા આપણે આપણું ધ્યાન દોરી શકીએ, પણ પછી એક જેમ જેમ વિચાર કરવામાં આવે તેમાં ઈચ્છા એકદમ તીવ્ર બનતી જાય, અને પછી આપણા મનમાં બરોબર કબજો લે, અને કામાત ક્રોધ હોવી જાય. તો તીવ્ર ઈચ્છામાંથી આજે ને તો આવતીકાલે ક્રોધ જન્મવાનો. શક્ય છે કે આજે ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે આનંદ જન્મે, પણ ઈચ્છા એવી વસ્તુ છે એક વાર આપણને સંતોષી એટલે પછી બીજી ઈચ્છાને મૂકીને જાય છે. એ ઈચ્છા ક્યારે એમને જતી નથી રહેતી. ભલે એ જતી રહે પણ એના રેપ્રેઝેન્ટેટિવને પછી મૂકી જાય, અને એટલે બીજી ઈચ્છા જન્મે. અને એટલે એ ઈચ્છા આજે ને તો આવતીકાલે એ ફળીભૂત ન થાય એટલે ક્રોધ જન્મવા આવે. અને ક્રોધાત ભવતિ સંમોહ. એ આગળ કહે છે 62માં શ્લોક પછી શંકરાચાર્ય કહે છે ભાષ્યમાં, અન્ય સૂત્રમાં પામે અન્ય સૂત્રમાં પાને કહે છે ક્રોધાદ ભવતી सम्मोह अविवेक कार्य विषय भवति इति संबध्यते क्रुद्धो हि. अच्छा सम्मूढ़ गुरुमपि आक्रोशते. सम्मोहનો દાખલો આપે છે. ક્રોધાત ભવતિ સંમોહ. એવા ક્રોધ મનમાં જન્મ્યો અથવા ઈચ્છા પૂરી ન થઈ. આપણો દ્રઢ આગ્રહ હોય ને જેટલો દ્રઢ આપણો આગ્રહ હોય એટલી ક્રોધની માત્રા વધારે. જેટલી ઈચ્છા આપણી તીવ્ર હોય એટલી ક્રોધની માત્રા પણ વધારે. અને તેથી ક્રોધ એકવાર મનમાં આવ્યો, ક્રોધાત ભવતિ સંમોહ. એ ક્રોધમાંથી सम्मोह. सम्मोह એટલે અવિવેક. વિવેકનો અભાવ. કાર્ય વિષય અવિવેક ભવતી. ક્રોધ જન્ય એટલે શું કાર્ય એટલે શું કરવું જોઈએ, અકાર્ય એટલે શું ન કરવું જોઈએ. આમ સામાન્ય રીતે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એવો વિવેક આપણો હોય છે. તો ક્રોધનો આવેગ આવ્યો એટલે એ વિવેક ક્યાંય જતો નથી. એ અવિવેકને કહેવામાં આવે છે सम्मोह. તો શંકરાચાર્ય દ્રષ્ટાંત આપે છે એમની દ્રષ્ટિએ કે ક્રુદ્ધો હિ સન મૂઢ સમૂઢ સન ગુરુમપી આક્રોશતી. જો તો ખરા આ માણસ ક્રોધ એકવાર ભરાયો તો મૂઢ અશાક અને વિવેક ચાલી ગયો અને મોહના આવેગમાં આવીને ગુરુમપી આક્રોશતી. એ તો ગુરુની સામે પણ, તો ગુરુને પણ અપશબ્દ કહે છે કે ગુરુ સામે પણ ક્રોધ કરે છે. હવે શંકરાચાર્ય ગુરુ સામે ક્રોધ કરો એના જે કોઈ પાપ જ નહીં હોય કરાય એટલે કે છે. આપણે તો એવી કે બહુ ચિંતા નહીં કરતા તો ક્રોધ કરો કોઈ જ ગુરુ સારી વસ્તુ છે. આ તો શંકરાચાર્યની વાત છે એટલે ગુરુનું એ પણ એક કાર્ય છે. રીતે હોય બાદ વસ્તુનો સ્વીકાર કરવો એને એટલે પણ એ ગુરુ આપી આક્રોશ. આક્રોશ એટલે કે અહીં સામે બોલવું, છાંટા પાડવા વગેરે વગેરે, અથવા અપમાન કરવું. એટલે કે જો આ માણસ ક્રોધમાં મોહ આવી ગયો, મૂળ બનીને તેઓ ગુરુનું અપમાન કરે છે. એટલે એવી જાતનું જેની કલ્પના પણ નથી કે એવી જાતની વસ્તુ માણસ કરતા હોય. એટલે આપણે કલ્પના પણ ના, માણસ ક્રોધના આવેગમાં શું કરે એની કોઈ કલ્પના નથી. એટલે કારણ કે માણસ રહેતો નથી. એ આગળ કહે પછી શું થાય છે, ચાલો આ પ્રકારે શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ એનો વિવેક તો ચાલી ગયો. અને એને કારણે શું થાય છે એ કહે છે सम्मोह
स्मृतिविभ्रमः शास्त्राचार्य उपदेश आहित संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्यात् विभ्रमः भ्रंशः स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्तौ अनुत्पत्तिः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः एक बार सम्मोह अविवेक આવ્યો સ્મૃતિ વિભ્રમः જે સ્મૃતિ છે એનો નાશ વિભ્રાંત સ્મૃતિનો નાશ સ્મૃતિ કોને કહેવાય એની વાત કરે છે શાસ્ત્ર આચાર્ય ઉપદેશ આહિત સંસ્કાર શાસ્ત્ર અને ગુરુ એના શાસ્ત્રના અભ્યાસથી અને ગુરુજીના ઉપદેશથી જે પ્રકારના સંસ્કાર આપણા મનની અંદર સંસ્કાર પાડવામાં આવેલા છે એનું નામ સ્મૃતિ. સામાન્ય રીતે આપણામાં જે સંસ્કાર હોય એ સંસ્કાર બરોબર સમય આવે જાગૃત થાય અને આપણને માર્ગદર્શન આપે. એટલે જુદા જુદા સંજોગોમાં શું કરવું, કયો માણસ કયા પ્રકારનું વર્તન કયા સંજોગોમાં કરશે એનો આધાર એના સંસ્કાર પર રહેતો હોય છે. એટલે કેવો એનો ઉછેર છે, કેવા પ્રકારના સંસ્કાર એના મનમાં આપવામાં આવે છે એ પરથી એનું વર્તન નક્કી થાય. અંતેથી માણસ ક્રોધ કરે કે દયા બતાવે પછી કે ઉદારતા બતાવે, આ બધું એને સંસ્કાર પર આધાર રાખે. એટલે આપણે સંસ્કાર આપવામાં આવ્યા હોવો જોઈએ કે સાચું બોલવું જોઈએ કે વડીલોનો આદર કરવો જોઈએ વગેરે વગેરે આ પ્રકારના સંસ્કાર પણ આપવામાં આવ્યા હોય. એટલે સામાન્ય સંજોગોમાં જયારે કોઈ વડીલની હાજરીમાં હોઈએ તો આપણે એનો આદર આપીએ, અથવા તો સાચું કે જૂઠું એ પ્રકારના આપણે વિકલ્પો હોય, શું ન બોલીએ સાચું બોલીએ. એટલે આ સંસ્કારને કારણે આપણું વર્તન આ પ્રકારનું હોય સામાન્ય સંજોગોમાં. પરંતુ ક્રોધને કારણે જે પેલો આવેગ આવી ગયો હોય એને લઈને આ જે સંસ્કાર હોય એ બધા સંસ્કાર પણ ભૂલાઈ જાય છે. એ સંસ્કારનો નાશ થતો નથી, પરંતુ તાકડે એ કામમાં નથી લાગતા. એટલે કે છે કે સ્મૃતિ ઉત્પત્તિ નિમિત્ત પ્રાપ્ત અનુત્પત્તિ. એવું નથી કે ભૂલાઈ ગયા, પરંતુ નિમિત્ત પ્રાપ્ત આ સંસ્કારનો ઉપયોગ કરવાની જયારે પ્રસંગ હોય તે વખતે એ સંસ્કાર એ સ્મરણ થતું નથી. અને તે વખતે જે પેલો ક્રોધનો આવેગ હોય એના આવેગમાં આવીને આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. અને આપણે પણ આશ્ચર્ય થાય કે આ માણસ આવું કેમ કરી શકે, આવું કેમ બોલે, આવુંનું વર્તન કેમ હોઈ શકે. આપણે વારંવાર અન્યના વર્તન માટે આશ્ચર્ય થતું હોય અને આપણે પોતાના વર્તન માટે ઘણી વાર આશ્ચર્ય થતું કે હું આમ કેમ કરી શકું. પણ તે વખતે હું હોતો જ નથી, હું બીજા કોઈક આવેગના પ્રભાવમાં હોઉં છું. કોઈ ભૂત માણસ વળગે તે વખતે આ ક્રોધ નામનો એક ભૂત હોય છે, એ એકવાર વળગે આપણને અને પછી એના આવેગમાં આવીને આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. તે વખતે આપણી સ્વતંત્ર વિવેક શક્તિ લુપ્ત થઈ ગઈ હોય છે. એટલે ભૂત વળગ્યું તો આપણે હસતા હોઈએ ને. માણસ ભૂત આવે ઘણા લોકોને સમયસર આવતું હોય, બરોબર સાંજના રાતના 7:30 થાય ને પેલું ભૂત આવે. હવે ને એકદમ બધું દેખાવ જ બદલાઈ જાય અને અવાજ બદલાઈ જાય. પુરુષનો અવાજ સ્ત્રીનો અવાજ થઈ જાય આવું પણ. અને એકદમ પછી પેલી કે વાઘ કારણ કે આપણે જોયેલું સાંભળેલું છે. અને પછી માણસ હજી તો વર્તે આપણે કલ્પના જ ના આવે કે આ માણસ આવું વર્તન કેવી રીતે. ત્યાંથી શાક વેચનારી કોઈ હોય એને ભૂત હોય એને. એટલે આ માણસ હોય ગમે તો પ્રોફેસર હોય પણ પેલા જેમ વર્તન કરે. એટલે તે વખતે અડધો કલાક એનું વર્તન હોય એમાં આપણે સમજીએ ને આપણે કાંઈ શું થયું, કારણ કે આવેગમાં આવી ગયો. તેવી રીતે આ ક્રોધનો પણ આવો જ આવેગ છે. એ પણ એક પશુ છે અથવા તો એક ભૂત છે. એકવાર મારો બરાબર કબજો લઈ લે અને પછી જે મારું વર્તન હોય એ વર્તનમાં હું નથી આવતો. એટલે કે છે સ્મૃતિ ઉત્પત્તિ નિમિત્ત અનુત્પત્તિ. સ્મૃતિ ભ્રંશ, ભ્રંશનો અર્થ સામાન્ય નાશ થાય, પરંતુ આપણા ડાપણનો કે સંસ્કારનો નાશ થતો નથી. જ્યારે એની જરૂર હોય ત્યારે આપણને ત્યારે કામ ના લાગે. પછી શું થાય આગળ કહે છે તતઃ સ્મૃતિભ્રંશાत् બુદ્ધેર્નાશઃ કાર્યકાર્ય વિષય વિવેકયોગ્યતા અંતઃકરણસ્ય બુદ્ધેઃ
નાશઃ ઉચ્યતે તતઃ તદલિત એને કારણે શ્રુતિ ભ્રંશાત આમ શ્રુતિ હતા આવા સંસ્કારનો એક ક્ષણ જયારે ભ્રંશ થઈ ગયો બુદ્ધિ નાશ આ બુદ્ધિનો નાશ થઈ જાય. બુદ્ધિનો નાશ એટલે કે બુદ્ધિ કે નાશ થઈ ગયો એનો છે નહીં કે બુદ્ધિ રહેતી જ નથી, પરંતુ બુદ્ધિની જે એક શક્તિ છે જે કારણે મનુષ્ય કહેવાય છે, જેને કારણે મનુષ્ય બીજા પ્રાણીઓ કરતા જેને વિલક્ષણ છે એની કઈ બુદ્ધિ કાર્ય વિવેક વિષય તો વિવેક અયોગ્યતા એટલે બુદ્ધિનો જે કાર્ય વિવેક યોગ્યતા. કાર્ય એટલે જે કરવું જોઈએ તે, અકાર્ય એટલે ન કરવું જોઈએ તે, આમ શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ એ બે વચ્ચેનો જે વિવેક છે એ વિવેક કરવાની યોગ્યતા એનું નામ બુદ્ધિ. તો ખરેખર એ જ વસ્તુ છે ને અત્યારે મનુષ્યને જે બીજા પ્રાણીઓથી જુદું પાડતું હોય તો એ આ કે સાચું શું અને ખોટું શું, સારું શું અને ખરાબ શું, ધર્મ અને અધર્મ આ વચ્ચેનો વિવેક કરવાની યોગ્યતા બુદ્ધિની છે એનું નામ જ બુદ્ધિ. એ માણસ યોગ્યતાનો નાશ થઈ જાય. વિવેક અયોગ્યતા અંતઃકરણસ્ય બુદ્ધિ નાશ ઉચ્યતે. આ બુદ્ધિનો નાશ એટલે હવે વિવેક કરવાની આપણી જે યોગ્યતા છે એ જતી. બુદ્ધિ તો રહે પણ બુદ્ધિ બુઠ્ઠી થઈ જાય ટૂંકમાં, એટલે કે એનામાં જે પ્રકારની સૂક્ષ્મતા હતી એ સૂક્ષ્મતાનો નાશ થઈ જાય. એટલે શું થાય આગળ કહે છે બુદ્ધિનાશ પ્રણશ્યતિ તાવદેવ હિ પુરુષઃ યાવત અંતઃકરણં તદીયં કાર્ય વિષય વિવેકયોગ્યં તદયોગ્યત્વે નષ્ટઃ એવ પુરુષો ભવતિ અતઃ તસ્ય અંતઃકરણસ્ય બુદ્ધેઃ નાશાत् પ્રણશ્યતિ પુરુષાર્થ અયોગ્યો ભવતિ ઇત્યર્થઃ. બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. બુદ્ધિનો નાશ થતા આનો પણ નાશ થઈ જાય છે. કેમ નાશ થવો એટલે કે માણસ મરી નથી જતો, પરંતુ તાવદેવ હિ પુરુષ યાવત અંતઃકરણમ તદીયમ કાર્ય વિષય વિવેક યોગ્યમ. એને માણસ ત્યાં સુધી જ કહેવાય ત્યાં સુધી અંતઃકરણની અંદર સારા ખોટાનો વિવેક હોય, એવી અંતઃકરણમાં આ પ્રકારનો વિવેક કરવાની યોગ્યતા હોય એનું નામ જ માણસ. એવું માણસ રહેતો નથી. માણસનો નાશ થયો અર્થાત એનો નાશ થઈ જાય, અથવા તો એની બુદ્ધિમાં જે વિવેક છે એનો નાશ થઈ જાય. તદ અયોગ્યત્વે નષ્ટ એવ પુરુષો ભવતી. અને એ રીતે મનુષ્યમાં જે મનુષ્યત્વની યોગ્યતા ના રહે પછી બે પગું પ્રાણી થઈ ગયો. 100 પગું પ્રાણી નહીં પણ 2 પગું. એટલે કે છે કે તૃણ ખાદન નથી જીવવાન તદ ભાગધેયમ પરમમ પશુના. આ માણસ એ તો બીજા સંદર્ભમાં કહે છે સાહિત્ય સંગીત કલા વિહ સાક્ષાત પશુ પુચ્છ વિષાહીન. જેનામાં સાહિત્ય પણ નથી, સંગીત પણ નથી અને કલા પણ નથી, એ તો ખાલી એ પશુ જ છે. પુચ્છ વિષાહીન, એને પૂંછડું ને શિંગડા નથી એટલો ભેદ છે. આ જે મનુષ્યમાં સાહિત્ય સંગીત કે કલા નથી એ તો એ લોકોની વાત છે, આપણે એવું નથી કહેતા. પણ આપણે આને તો એવું જ કહીએ જે મનુષ્યમાં બુદ્ધિ નથી અર્થાત કાર્ય અને અકાર્ય શું કરવું જોઈએ ન કરવું જોઈએ સારા નરસાનો વિવેક જેની બુદ્ધિમાં નથી એ માણસ હોવા છતાં પણ વાસ્તવમાં પશુ છે. કેવો પશુ છે? પુચ્છ વિષાણહીન, પૂંછડા અને શિંગડા વગરનો પશુ છે. પણ કે જીવન નથી, તૃણ ખાદન નથી જીવમાન. એ માણસ જીવે છે પણ ઘાસ નથી ખાતો, એટલું પશુઓનું ભાગ્ય છે. આ છે તો હરતો હોતો પશુ પણ ઘાસ ખાતો નથી એટલું પશુઓનું ભાગ્ય છે. એટલું સારું છે કે ઘાસ નથી ખાતો, બાકી એ 2 પગો પશુ છે માણસ. એટલે કે નષ્ટ એવો પુરુષો ભવતી. ખરેખર તસ્ય અંતઃકરણસ્ય બુદ્ધેઃ નાશાત પ્રણશ્યતિ. અને આમ અંતઃકરણની બુદ્ધિ અર્થાત કાર્ય અને અકાર્યનો વિવેક કરવાની યોગ્યતા છે એનો નાશ થવાથી આ મનુષ્યનો નાશ થયો. પુરુષાર્થ અયોગ્ય ભવતી. અર્થાત કયો પુરુષાર્થ જીવનનું કોઈ પણ ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે આ મનુષ્ય અયોગ્ય બની જાય છે અને તેથી એનો નાશ થઈ ગયો. એટલે વિષયોના ચિંતનથી
કેવો અનર્થ થાય. એની આખી એક સીડી બતાવી કે માણસ ગવડતો ગવડતો એમ પેલો બોલ ફેંક્યો અને સીડીમાં પછડાતો ક્યાંનો ક્યાંય નીચે જેમ જેવી રીતે વળે તેવી રીતે આ મનુષ્ય પણ પતનની એક આ સીડી છે કે જો એક વસ્તુ એકવાર આપણે આ વસ્તુને મનમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રસંગ આપ્યો, વિષયોના ચિંતનનો જો પ્રારંભ કર્યો અથવા તો મન વિષયોનું ચિંતન કરતું હોય અને સાવધાનીપૂર્વક આપણે રોકીએ નહીં તો ધીમે ધીમે એમાંથી એને ગમતું થાય. પછી ત્યાંથી ન રોકીએ તો ધીમે ધીમે ઈચ્છા કરતું થાય. ત્યારે પણ ન રોકીએ તો ઈચ્છા પ્રબળ બનતી જાય. ત્યારે પણ ન રોકીએ તો બરોબર માંગણી કરે. ત્યારે પણ ન રોકીએ તો ક્રોધ કરે. ત્યારે પણ ન રોકીએ તો આવેગમાં આવી જાય. ત્યારે પણ ન રોકીએ તો પછી એનું વર્તન અયોગ્ય જે થાય છે ને એવું વર્તન કરે. અને તેમ પણ ન રોકીએ વારંવાર વર્તન થયું જાય તો દરેક વખતે જેમ જેટલી વાર હાર્ટ એટેક આવે એટલી વાર આપણા હૃદય પર એક પ્રકારની શું કહેવાય ને એની એક અસર રહી જતી હોય છે. તેમ જેટલી વાર ક્રોધ કરીએ એટલી વાર આપણી બુદ્ધિ પર એની અસર રહેતી હોય છે. ક્રોધ જતો રહ્યા પછી પણ જો બુદ્ધિનો કોઈ ફોટો લઈ શકતો તો ખબર પડે કે જેટલી વાર ક્રોધ કરીએ એટલી વાર બુદ્ધિ પર એક અસર રહી જાય. બીજી વાર ક્રોધ કર્યો, બીજી વાર અસર. એમ કરતા કરતા આ માણસની બુદ્ધિ દુઃખી થઈ ગઈ, અર્થાત કોઈ પ્રકારનો વિવેક કરવા માટે અયોગ્ય બની ગઈ. આ મનુષ્યનો નાશ થયો, મનુષ્યનો નાશ થયો. સીતા હરણ આ વસ્તુનું બહુ જ્વલંત ઉદાહરણ છે. કારણ કે સીતાનું હરણ કરવા માટે રાવણે બહુ સુંદર યોજના કરી અને મારીચને કહે છે કે તમે તો સુવર્ણ મૃગ બની જાઓ. ત્યારે બહુ વિરોધ કર્યો કે તું કોનું અપહરણ કરવા માંગે છે, આ તો કઈ સામાન્ય મનુષ્ય નથી વગેરે વગેરે. મારીચને ઘણો સમજાયો તો પેલો તો વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, રાવણ તો સમજ્યો નહીં અને મારીચને પછી આ પ્રકારનું સુવર્ણ મૃગ બનવાની ફરજ પાડે. તો તમે રામાયણ કેવું બહુ કુશળતાથી કામ કરે છે. આ મારીચ સુવર્ણ મૃગ બની ગયો પછી સીતા અને રામ જે પર્ણકુટીમાં બેઠેલા છે આવી નામ આટા મારવા માંડે. એક વાર આવે સીતાજીને દ્રષ્ટિગોચર થાય ને બસ જતો, હવે પાછો આવે પાછો દેખાય ને જતો રહે. એક જ વાર દેખાય હોત તો કઈ ના થાય. અર્થાત વિષયનું કે એકાદ વિચાર આવે કે બે વિચાર આવે ત્યાંથી કઈ બહુ નુકસાન થઈ જતું નથી, પરંતુ એકનો એક વિચાર વારંવાર જો આવ્યા કરે પછી એ પ્રબળ બનતો હોય છે. તેવી જ રીતે પેલો સુવર્ણ મૃગ વારંવાર આવે અને જાય. એક વાર જોયો તો માની નહીં હોય કદાચ, બીજી વાર જોયો તો શંકા પડીએ છે, બીજી વાર જોયો તો ખાતરી છે કે નહીં આ તો સોનાનો મૃગ જ છે. અને પછી વારંવાર વિચાર આવ્યો સંગત એટલે કે જે સંગત શુભ જાય છે પછી પ્રીતિ જ હા આ સુવર્ણ મૃગ કેવો સરસ છે. પછી જેમ ફરી પાસે બે ચાર વાર આમ આંટા માર્યા. સંગાત સંજાય છે કામ, આ મૃગ તો મને જોઈએ જ. કેમ જોઈએ તો બસ એની ચામડીમાંથી તમારે વસ્ત્ર બનાવવું છે કે આસન બનાવવું છે વગેરે. અરે સીતા કોઈ દિવસ સુવર્ણ મૃગ જોયું છે? કોઈ દિવસ ના હોય. આ તો માયા છે. તો પણ કે નહીં મારે તો જોઈએ. સંગાત સંજાય છે કામ. અને કોઈ પણ હિસાબે રામચંદ્રજીને એ મૃગનો હત્યા કરવાની તેનો શિકાર કરવા માટે એની પાછળ એની ફરજ પડી. રામચંદ્રજીને પણ પેલા હરણની પાછળ ભાગવું પડે. એટલું પૂરતું નથી. અને પછી તો સુવર્ણ મૃગ તો ક્યાં ક્યાં લઈ જાવ ને. હા લક્ષ્મણ, હા સીતે જોર મું પાડી આપણે સાંભળ્યું. અલા લક્ષ્મણ કહે છે કે તમારા ભાઈ તો એકદમ મુશ્કેલીમાં છે, ભયમાં છે, જલ્દી દોડો. તો માતાજી કોઈ દિવસ ના હોય જગતમાં હજી એવો કોઈ પાક્યો નથી જે આ મારા મોટા ભાઈને કોઈ પ્રકારનો ભય પહોંચાડી શકે. આ કોઈ રાક્ષસની લીલા છે, તમે ચિંતા ના કરશો. પરંતુ ક્રોધાત ભવતી કામાત ક્રોધો બી જાય છે. લક્ષ્મણની આજ્ઞા માની નહીં, તરત ક્રોધ ભભૂકી ઉઠ્યો. અને વળી પછી થોડીક દલીલો કરવામાં આવી કે શું કામ ચિંતા કરજો વગર ક્રોધાત ભવતી સમોહ ક્રુદ્ધો સમૂળ સન ગુરુ હવે આક્રોશ હતી. એકવાર માણસ ક્રોધનો આવેગ આવે, પેલો મોહ આવે અને પછી કેવું વર્તન કરે છે. પછી હું લક્ષ્મણને જે વાક્યો ગયા એ સીતાજી પછી વાંચે તો પણ મને બેભાન થઈ જાય. ન કહેવાની વસ્તુ એ બતાવે છે સમોહ. સમોહાત જ્યોતિ વિભ્રમણ. મનમાં સમોહ થયો પછી આ બધું કાર્ય હોય એમાં કોઈ પ્રકારનો વિવેક હોય નહીં. કેટલીક એવા શ્રેષ્ઠ સંસ્કાર જેને મળેલા છે એવી સ્ત્રી પણ પોતે જે વચન ઉચ્ચારે છે એમાં કોઈ પ્રકારનો વિવેક નથી. જ્યોતિ ભ્રમસાદ
બુદ્ધિનાશાત. તો રાવણ તૈયાર જ બોલો છે. આ બુદ્ધિ વિવેક બુદ્ધિનો નાશ થયો લક્ષ્મણનો. લક્ષ્મણ પણ ગયા એકવાર, વિવેક બુદ્ધિ ગઈ, બસ પછી એનું રક્ષણ કરનારો કોઈ રહ્યો નહીં. ત્યારે રાવણ તૈયાર જ છે. બુદ્ધિનાશાત એટલે વિષયો વગેરે એનું આકર્ષણ. સામાન્ય વસ્તુ જે છે, સામાન્યમાં સામાન્ય પણ એના આકર્ષણ માણસ સપડાય, પ્રણસ્તરી એનું અપહરણ થઈ જાય, ક્યાં ક્યાંય કેર થઈ જાય વગેરે વગેરે. એટલે આપણા દ્રષ્ટાંતો તો આપણે જોઈએ જ છે. જેથી વિષયોનું જે ચિંતન છે અત્યંત અનર્થકારી છે. એટલે તો લોકો કહે છે કે એને પેલા દુષ્કર્મમાં આવવું જ નહીં. નારદ મુનિ કહે છે કે જે લોકો સાધકો છે એમાં ક્યારે પણ દુર્જનોનો સંગ કરવો જ નહીં. આપણે તો મને શું થવાનું છે, પણ આ તો અગ્નિ સાથે ખેલવા જેવું છે. અને તેથી સંગ તેવો રંગ, અને એવી જાતના સંઘનો કંઈક તો રંગ લાગે જ કરે. એટલે હજી ધારો કે કોઈ સિનેમાના ગીતો સાંભળીએ તો આપણે ખબર પણ ના હોય, અને સિનેમાનું ગીત આમ ચાલતું હોય, મંદિર અંદર ગણગણતો હોય, શું થાય વિચાર કરીએ. કારણ કે સંગત આ વસ્તુ છે, અંદર સંસ્કાર પડેલા છે. એટલે જેવો સંગ તમે કર્યો ત્યારે સંસ્કાર અંતિ બહાર આવે. અને એટલો શ્રીરામ જય રામ એવો જ સંગ કરવો, અંતો મનમાં એ ચાલા કરે. તેથી દુર્જનનો સંગ ના કરવો, ત્યારે પણ સ્ત્રી ધન વગેરેની ચર્ચા ના કરે. એવું નારદ મુનિ આ બધી સલાહ આપતા હોય છે. તો કે આપણને એમ કઈ ચર્ચામાં શું વાતો ચીતોમાં શું થઈ ગયું, પણ નહીં, એ બધાની અસર મન પર થતી હોય. અને તો આ વસ્તુ માટે જે એકદમ સાવધાની રાખવી જોઈએ એ ભગવાન કહે છે. હવે વિષયનું સ્મરણથી જો આટલો બધો અનર્થ થતો હોય, આ તો હજી કંઈ કર્યું જ નથી, ખાલી વિષયનું સ્મરણ જ કર્યું, એનાથી આટલો અનર્થ થતો હોય, તો ભાઈ જે લોકો વ્યવહાર કરવાનો છે, અને જ્ઞાની પુરુષે પણ વ્યવહાર છોડવાનો કરવો જ પડે. આ તો જ્ઞાની પુરુષની વાત ચાલે છે. એને પણ કંઈક વ્યવહાર કરવો પડે ને આપણે પણ વ્યવહાર કરવો પડે. અને પછી વ્યવહાર કરવો પડે, વિષયનો ઉપભોગ પણ કરવો પડે. ખાવાનું પીવાનું જે કે આપણે જીવનની ઓછામાં જરૂરિયાતો હોય એટલા પૂરતો તો વિષયનો સંપર્ક કરવો જ પડે. માત્ર વિષયનું ચિંતન જ નહીં, પરંતુ વિષયનો ઉપભોગ પણ કરવો પડે. અને તો પછી તો કેટલો બધો અનર્થ થઈ જાય. વિષયના ચિંતનથી આટલો અનર્થ થતો હોય તો વિષયોના સંપર્કથી, એના ઉપભોગથી, એની વચ્ચે જ આપણે રહેતા હોઈએ તો શું થાય? એક બાજુ ટીવી હોય ને બીજી બાજુ પછી રેડિયો હોય ને અહીંયા રેફ્રિજરેટર હોય ને અંદર રસગુલ્લા 1000 વસ્તુ હોય, એ બધાની મધ્યમાં આપણે રહેતા હોઈએ. અને તો શું થઈ જાય? એટલે પ્રશ્ન પૂછે છે કે તો પછી આને માટેનો ઉપાય શું? કેવી રીતે આ વિષયોનો જે પ્રભાવ છે એમાંથી મુક્ત કેમ થવું? અથવા તો જ્ઞાની પુરુષ જયારે જગતની અંદર વ્યવહાર કરતો હોય, તે વિષયોમાં પણ વિચરણ કરતો હોય, ત્યારે કઈ રીતે વિચરણ કરતો હોય છે? વ્રજેદ કેમ એટલે આ જ્ઞાની પુરુષ કેવી રીતે આચરણ કરતો હોય છે, જગતમાં વિચરણ કેમ કરતો હોય છે, એની એ ભગવાનનું વર્ણન ભગવાન હવે 64 શ્લોકમાં કરે છે. એ પહેલા શંકરાચાર્ય કહે છે ભાષ્યમાં, સર્વાનર્થસ્ય મૂલમુક્તમ વિષયાવિધ્યાનમ અથ ઇદાનીં મોક્ષકારણમ ઇદમુચ્યતે. સર્વાનર્થસ્ય મૂલમુક્તમ વિષયાભિધ્યાનમ, વિષયનું અભિધ્યાન અર્થાત વિષયોનું ચિંતન એ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે. એ ભગવાન આગળ છે. એટલે વિવેક ચૂડામણી કહે છે ને, મનો નામ મહાવ્યાગ્રહ વિષયારણ્ય ભૂમિષુ. તેથી કે આ મન નામનો એક મહાવાઘ વિષયરૂપી અરણ્યની ભૂમિમાં ચરી રહ્યો છે. અને માટે જે સાધુઓ છે, મુમુક્ષુઓ છે, એમને ક્યારે ક્યાં જવું ડર ઉત્પન્ન કરે છે. પણ ક્યારે જવાની જરૂર પડે તો શું કરવાનું? તો કયા પ્રકારનું શસ્ત્રાભ્યાસ હોવું જોઈએ, કયા પ્રકારની તૈયારી હોવી જોઈએ એની વાત કરી. કારણ કે ડરીને આપણે જીવન જીવી ના શકીએ, અને સાથે સાથે જીવનમાં જે આવશ્યક વસ્તુ હોય એને ટાળી પણ ના શકીએ. અને તો પછી કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો એની સૂચના પણ ભગવાન આપે છે. એટલે આ 2 શ્લોકમાં વિષયોના ધ્યાનથી જે અનર્થ થાય છે એનું વર્ણન કર્યું. અથવા ઇદાનીમ, હવે પરંતુ આ શ્લોકની અંદર મોક્ષ કારણ એટલે મુખ્યત્વે મોક્ષનું કારણ જે છે, પેલું બંધનનું કારણ જે હતું એક બતાવ્યું. અને હવે મોક્ષનું શું કારણ છે, કે મોક્ષનું શું સાધન છે એનું વર્ણન કરે છે 64 શ્લોકમાં.
रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। रागद्वेषवियुक्तैः इन्द्रियैः तु એટલે કે પરંતુ રાગદ્વેષવિયુક્તૈः રાગ અને દ્વેષથી જે મુક્ત છે એવી ઇન્દ્રિયોથી વિષયાન ચરણ, તો વિષયોની અંદર જો આપણે વિચરણ કરવાની આવશ્યકતા હોય તો વિષયોનો સંપર્ક થાય ઇન્દ્રિયો વડે, તો ઇન્દ્રિયોની અંદર જો રાગદ્વેષથી મુક્ત બનાવી દે આપણે ઇન્દ્રિયોને, અને એવી ઇન્દ્રિયોથી જો વિષયની અંદર આપણે વિચરણ કરતા હોઈએ તો કઈ વાંધો નથી. અને એ કેવી ઇન્દ્રિયો? આત્મવશ્ય, જે મારા કાબુમાં છે, વિધેય આત્મા, અને મારું મન કેવું છે એ પણ મારા કાબુમાં છે. આ મન પણ કાબુમાં છે, ઇન્દ્રિયો મન મારા કાબુમાં છે, ઇન્દ્રિયો મનના કાબુમાં છે, અને ઇન્દ્રિયોમાં રાગ દ્વેષ નથી. આ પ્રકારની જયારે માનસિક સ્થિતિ હોય અને ત્યારે પછી આપણે વિષયોમાં જો વિચરણ કરીએ, પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ, તો પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય, તો વિષયોનો જે ખરો આનંદ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અત્યારે જે આનંદ પ્રાપ્ત કરી છે વિષયનો આનંદ નથી, પરંતુ વિષયોમાં આનંદની જે કલ્પના કરવામાં એનો આનંદ છે. વિષયમાં કઈ હોય નહીં છતાં પણ પહેલા હું એમાં આનંદની કલ્પના કરું અને પછી એ કલ્પિત આનંદ ભોગવતા હોઉં. પરંતુ જયારે મારી ઇન્દ્રિયોમાં રાગ દ્વેષ ન હોય અને એ રીતની એવી જાતની એવા જાતના મન વડે જયારે હું જગતના વિષયનો સંપર્ક સારું, ત્યારે વિષયોમાં જે આનંદ રહેલો છે તે ઈશ્વરની આ રચના છે. અને તો ઈશ્વરની જે સૃષ્ટિ છે એના સંપર્કમાં આવે. આપણા મનમાં જયારે રાગ દ્વેષ હોય ત્યારે ઈશ્વરની સૃષ્ટિના સંપર્કમાં હોતા નથી, આપણી કાલ્પનિક સૃષ્ટિમાં જ આપણે વિચરણ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ કલ્પનાની સૃષ્ટિ રાગ દ્વેષ છે એમાંથી જયારે મુક્ત થાય ત્યારે ઈશ્વરની જે સૃષ્ટિ છે એની સાથે આપણે સંપર્ક થાય અને ત્યારે એનો જે મૂળભૂત આનંદ છે એ આનંદ આપણે પામી શકીએ. પ્રસાદમ અધિગચ્છતિ, જયારે આ મનુષ્ય આ જ્ઞાની પુરુષ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરે છે, એ સ્વાભાવિક સાત્વિક આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. પેલો જે આનંદ હતો તો રાજસ કે તામસ આનંદ હતો, અર્થાત મનની કલ્પનાનો આનંદ હતો. આ કેવો આનંદ છે? સ્વાભાવિક જે આનંદ છે એ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આમ જીવનમાં સ્વાભાવિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો કેવું કારણ, એ માટે કેવું સાધન છે એનું અહીંયા ભગવાન વર્ણન કરે છે. એટલે પહેલા બે શ્લોકો બતાવ્યું કે કઈ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, હવેના શ્લોક બતાવે છે કઈ વસ્તુ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. તો ભાષ્યમાં કહે છે અહીંયા રાગદ્વેષ વિયુક્તૈઃ રાગસ્ય દ્વેષસ્ય રાગદ્વેષૌ તત્પુરસ્સરાઃ ઇન્દ્રિયાણાં પ્રવૃત્તિઃ સ્વાભાવિકી તત્ર યો મુમુક્ષુર્ભવતિ સહ તાભ્યાં વિયુક્તૈઃ શ્રોત્રાદિભિઃ ઇન્દ્રિયૈઃ વિષયાન અવર્જનીયાન ચરन् ઉપલભમાનઃ. તો પહેલા તો શંકરાચાર્ય સમજાવે છે કે રાગસ્ય દ્વેષસ્ય રાગદ્વેષૌ, રાગ અને દ્વેષ તત્પુરસ્સરાઃ ઇન્દ્રિયાણામ પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિકી. સ્વાભાવિકી અર્થાત આપણે જે સ્વભાવ લઈને આવેલા છે તો સામાન્ય રીતે ઇન્દ્રિયોની જે પ્રવૃત્તિ થતી હોય એ પ્રવૃત્તિની પાસે કયા પ્રકારનો આવેગ હોય છે તો કે રાગ અને દ્વેષ. તો મુખ્યત્વે આપણો જે વ્યવહાર થતો હોય, જગતના વિષયો સાથેનો આપણો સંપર્ક થતો હોય કે વ્યવહાર થતો હોય, એની પાછળ કયું પ્રેરક બળ હોય છે? રાગ અને દ્વેષ. રાગ હોય કોઈ વસ્તુ વાળનારે તો આપોઆપ જ એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય અને તેથી કોઈ પ્રકારનો વિચાર કર્યા વગર સ્વાભાવિક રીતે જ આપણે એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય. હું જાજો વિચાર નથી, કોઈ વિષય પ્રત્યે રાગ હોય એટલે કોઈ વિચાર કર્યા વગર જ મને એ વસ્તુ પ્રિય લાગે
અને તેથી એને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન. વળી ઇન્દ્રિય કોઈ વિષય મળે કે વસ્તુ મળે દ્વેષ હોય તો પણ આપોઆપ આમ રાગ અને દ્વેષ બસ આ બે જ વસ્તુ છે. અને એમ તો ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ ગયેલી છે. એટલે બધી સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ, સામાન્ય મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ રાગ દ્વેષથી પ્રેરાય. રાગ દ્વેષ અર્થાત જીવની સૃષ્ટિ, આપણી વ્યક્તિગત કાલ્પનિક સૃષ્ટિ છે. ઈશ્વરે તો આ જગતની રચના કરેલી છે, એમાં જાત જાતના પદાર્થો રચેલા છે, પરંતુ એ પદાર્થોને કે મનુષ્યોને કે વસ્તુઓને જેવી છે તેવી આપણે ભાગ્યે જ જોતા હોઈએ છીએ. દરેક ઉપર કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો વ્યક્તિગત કંઈક અંચળો ઉડાડીને આપણે જોતા